Hello everyone. So today we are going to see test 2 discussion. Okay. So let me see the first question. How many squares are in the 3 cross 3 square grid? So actually there are set of formulas for let's say the number of squares find out பண்ணனும் அப்படினு வந்தா like ஒரு box அப்படிங்கிறது வந்து or like it can be in the format n cross n. It's like 3 cross 3. So the மாதிரி 3 cross 3 அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் ஒரு கிரிட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது. இப்போ லெட்ஸ் சே இதே இதில் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்ஸ் இருக்குது. ஒரு சில இடத்துல வந்து ரெக்டாங்கிள்ஸில் இட் இஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ லைக் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது வந்து மேபி கேட்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா இஸ் n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. அதே if you want to find it for rectangle in the format of m cross n அப்படிங்கிற format, because rectangle அப்படிங்கிறது வந்து length breadth அப்படிங்கிறதுல variations இருக்கும் sometimes like m cross n or n cross m அப்படிங்கிற format, and formula is n into n plus 1 divided by 2 into m into m plus 1 divided by 2. So this is for number of rectangles அப்படிங்கிறது. Some questions அப்படிங்கிறதுல rectangle including squares அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க. So rectangle which is including squares, it is in the format of n cross n, அதாவது 2 cross 2 3 cross 3 4 cross 4 அப்படிங்கிற format அப்படிங்கிறதுல எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. So formula to this n into n plus 1 divided by 2 the whole square. அதே if it is excluding squares, அதாவது இந்த rectangle, so like இந்த number of rectangles அப்படிங்கிறதுல எத்தனை number of அப்படிங்கிறது வந்து rectangles இருக்குது. So what is the number of அப்படிங்கிறது வந்து rectangles which is excluding squares. Excluding square. So including square na n into n plus 1 divided by 2 the whole square. Adhe if it is excluding square அப்படினு வந்தா you have to find, so what is the total number of rectangle minus the total number of squares. You know the formula for total number of rectangle. So for n cross n க்கு formula is n into n plus 1 divided by 2 the whole square, and for the number of squares அப்படிங்கிறதுக்கு n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. So this is the base formula. So இதை வச்சு தான் apply பண்ணி have to find the answer. So first one is how many squares are in the 3 cross 3 square grid. So 3 cross 3 அப்படிங்கிறது வந்து it's in the format of n cross n. Of course square நாலே same அப்படிங்கிறது வந்து grid அப்படிங்கிறதா தான் இருக்கும். Number of grid n அப்படிங்கிறது வந்து same numbers அப்படிங்கிறதா தான் இருக்கும். So அப்போ இதோட formula is nothing but n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. So அப்போ என்னோட value அப்படிங்கிறது வந்து is nothing but 3. So அப்போ here it is 3 3 plus 1 4, and here it is 3 2s are 6 6 plus 1 7 divided by 6. So cancel பண்ணீங்கன்னா 2 times, here 2 times, 7 2s are 14. So answer to this question is 14. Okay, next question, what is the total number of rectangles which is including square அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா. So அப்ப here it is rectangle including square அப்படினு வந்தா அதோட ஃபார்முலா என்ன? It's in the format of 4 cross 3. So 4 cross 3 அப்படிங்கிறது வந்து the grid ஓட numbers அப்படிங்கிறது வந்து vary ஆகுது. It's in the format of n cross m அப்படிங்கிற format அப்படிங்கிறதுல இருக்கு. So n cross m ங்கிற formatல இருந்ததுன்னா the formula அப்படிங்கிறது வந்து என்ன? n into n plus 1 divided by 2 into m into m plus 1 divided by 2. So அப்ப n க்கு பதிலா 4 substitute பண்ணுங்க, m க்கு பதிலா 3 substitute பண்ணுங்க. So அப்ப here it is 4 into 5 divided by 2. For m is 3 into 4 divided by 2. So cancel பண்ணீங்கன்னா here it is 2, here it is 2. So cancel பண்ணீங்கன்னா 5 2s are 10, 3 2s are 6. So answer to this question is 60. Answer is C, Chennai. Okay, move on to the next question. Question number 3. For question number 3 is how many rectangles which is excluding squares in 4 cross 4 square grid forms. So actually நம்ம including square excluding square அப்படினு சொல்லிட்டு two different formulas பார்த்தோம். If it is excluding squares அப்படிங்கிறதுனா அதோட formula என்ன பார்த்தோம்? First, what is the total number of rectangles minus the total number of squares. Okay, so rectangle ஓட formula it's nothing but it is in the same grid n cross n ங்கிற formatல இருந்ததுனா you have to use the formula n into n plus 1 divided by 2 the whole square minus square formula same n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. So here, so n க்கு பதிலா 4 into 5 divided by 2 the whole square minus again the same 4 into 5 into 4 2s are 8 8 plus 1 9 9 by 6. Okay, so here it is cancel பண்ணா 2 times, here also cancel பண்ணீங்கன்னா 3 டேபிள்ல cancel பண்ணா 2 times 3 times here 2 times here. Okay, so here it is 10 square minus 10 30. It's nothing but 100 minus 30. So answer to this question is C,
70. Yes, answer is here. Answer to this question is 70 C Chennai. Okay. Move on to the next question. Question number 4. What is the number of squares in 5 cross 5 square grid? So, square grid அப்படினு வந்தாலே அதோட formula n into n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. So, n க்கு பதிலா substitute 5, 5 into 6 into 5 2s are 10, 10 plus 1 11 divided by 6. So, here cancel 6, 6. Answer to this question is 55. Yes, answer to this question is 55. I mean the option C, Chennai. Okay, move on to next question. How many rectangles can be formed using 2 cross 5 rectangular grid? 2 cross 5 nale it's in the format of n cross n or m cross n அப்படிங்கிற format அப்படிங்கிறதுல இருக்கு. So, இப்போ n cross n or m cross n அப்படின்னு வந்தா அதோட formula n into n plus 1 divided by 2 into m into n plus 1 divided by 2. So, again substitute n க்கு 2 substitute பண்ணுறோம். 2 into 3 divided by 2 into m க்கு பதிலா 5 substitute பண்ணா 5 into 6 divided by 2. So, cancel 2 2 cancel, here cancel. So, இப்போ 3 into 5 3s are 15. So, 3s are 15s are it's nothing but 75. Yes, answer to this question is D Delhi 75. Okay. Move on to the next question. In a square grid, the total number of squares is 55. So, in the question la வந்து அவங்களே எத்தனை total number of squares இருக்கு அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க. What is the value of n அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So, it's in the reverse. We know square root of formula, we know that. So, like n into n plus 1, 2n plus 1 divided by 6, which is equal to 55. We know it. Okay. So, like நம்மளுக்கு இதோட final output அப்படிங்கிறது வந்து 55 தெரியும். இதில் என்னோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து find out பண்ணணும். So, actually already நம்ம 55 வந்து previous sumல பார்த்திருப்போம். So, for that என்னோட வேல்யூ வந்து is 5. So, like என்ன apply it here. Actually answer is 5 here. So, otherwise நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணி பார்த்தாலும் you'll get the answer. Let's say நான் 5 substitute பண்ணுறேன். 5 into 6 into 10. I mean இங்கே 5 substitute பண்ணா 5 2s are 10, 10 plus 1 11 divided by 6, 6 is cancel பண்ணா, yes, you will get the answer is 55. So, answer to this question is 5 here. Again, okay, this also in the same type of question. The total number of rectangle in a square grid is 100. What is the size of the grid அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So, அப்போ here it is total number of rectangle in a square grid is 100. So, அப்போ here it is the total number of rectangles அப்படிங்கிறது வந்து in the format of n cross n. So, because the options are in the format of n cross n, it's all அப்படிங்கிறது வந்து same numbers. It's not in the format of n cross m கிடையாது. It's in the format of n cross n அப்படிங்கிற formatல தான் இருக்கு. So, அப்போ you have to use the formula n into n plus 1 divided by 2 the whole square, which is equal to 100. So, you know the output is 100 here. So, அப்போ n க்கு பதிலா என்ன value substitute பண்ணலாம். Let's say answer to this question is 4 cross 4. I mean the value of n is 4. நீங்க 3, 4, 5, 6 அப்படிங்கிறது you can substitute. Okay. And of course 4 substitute பண்ணீங்கன்னா 4 into 5 divided by 2 the whole square. Here cancel பண்ணா 2, 5 2s are 10, 10 square அப்படிங்கிறது வந்து is nothing but 100. Yes, answer to this question is B Bombay 4 cross 4. Move on to the next question. It's a syllogism questions. First syllogism question is, okay, all artists are whimsical. So, from the above 3 statements may be concluded that, okay. So, this is a syllogism type question. Okay, so first one is all artists are whimsical. Let's say all artists are whimsical. Next one, some artists are drug addict. So, some part of the artists are drug addict. Frustrated people are prone to become drug addict. So, எல்லா frustrated people drug addict நீங்க சொல்லல. They are prone to drug addict. So, they are prone அப்படினு வந்தா there is a possibility அப்படிங்கறத இதல மீன் பண்றாங்க. So, it means that some தான். Some. It's not all the persons வந்து those who are frustrated எல்லாருமே drug addict தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கறத அவங்க மீன் பண்ணல. They are prone to drug addict. So, they meant அப்படிங்கறது வந்து only some people. அப்போ drugல some people வந்து frustrated people இருக்கலாம். So, frustrated people இருக்கக்கூடிய some part of the person may be drug addict இருக்கலாம். The remaining part of the person அப்படிங்கிறது வந்து they are not drug addict. Okay. So, now the options are artist or frustrated. It's a very general statement. Artist நாலே frustrated தான் இருப்பாங்க. அப்போ it mean that all the artists are அப்படிங்கிறது வந்து frustrated அப்படிங்கிறதும் மீன் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. So, எல்லா artist அப்படிங்கிறதுமே frustrated இருக்காங்களா? No. இங்க artist இருக்காங்க, இங்க frustrated இருக்காங்க. Even though there are some linkages இருந்தாலும் it's not all artist அப்படிங்கிறது வந்து accept பண்ணிக்க முடியாது. So, first statement அப்படிங்கிறது வந்து is not correct. Second one, some drug addict or whimsical. Some drug addict or whimsical. Of course, இங்க whimsical some part of drug addict அப்படிங்கிறது வந்து என்னவா இருக்காங்க? whimsical தான் இருக்காங்க. So, second option is correct only, but let me check the other options also. All frustrated people are drug addict.
all frustrated people are drug addict. I said na, it's like எல்லா frustrated people drug addict கிடையாது. Some part of frustrated people அப்படிங்கிறதா drug addict. So option C is also not correct. And the last one, whimsical people are generally frustrated. So generally it means that அப்படிங்கிறது வந்து more than 70%, 80% வந்து drug addict. அதை தான் மீன் பண்ணுறாங்க. Actually they are whimsical people. The surrounding ring அப்படிங்கிறத whimsical people. They are generally frustrated ன்னு சொல்கிறாங்க. Actually இதுதான் whimsical round. This round is whimsical round. This black line is அப்படிங்கிறது வந்து whimsical round. அதில் எவ்வளோ தான் frustrated people இருக்காங்க? Just very a narrow part of it அப்படிங்கிறது தான் frustrated people இருக்காங்க. So it just not even a 5% கூட இருக்காது. But generally அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஜென்ரலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. So it means that more than 70 to 80% of the people frustrated மீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. That's why D is also not correct. So finally the answer to this question is yes, B Bombay is the right answer. B Bombay is the right answer. Okay, move on to the next question. Here, in a box of marbles, there are 3 less white marbles than the red one and 5 more white marbles than the green one. If the total of 10 white marbles, how many marbles are there in the box? Okay, so let's say there are 3 colors of marbles கொடுத்திருக்காங்க. அதில் white marbles வந்து 10 marbles இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. There are 2 more colors. One is red color, another one is green color. Okay, so white color is 10. There are 2 more other colors. One is red one and green one. So first என்ன கொடுத்துருக்காங்க? There are 3 less white marble than the red one. So there are 3 less white marble. So like red one compare பண்ணும்போது white marbles வந்து 3 lesser அப்படிங்கிறதா இருக்கு. So 3 lesser இருக்குன்னா so it can be 13, right? So 13 ல இருந்து 3 less பண்ணா 10 வந்துரும். So 3 less அப்படிங்கிறது வந்து white marble and 5 more white marble than the green one. So green one compare பண்ணும்போது here there are 5 more white marble. அப்ப இதை விட இது 5 அதிகமா இருக்குன்னா இங்க 5 தான இருக்கும். So 5 plus 5 தான் 10 வரும். So அப்போ டோட்டலாக how many marbles அப்படிங்கிறது வந்து in a box? This is your question. How many marbles in the box? It's nothing but 28. Yes, 10, 20, 28. So answer to this question is B Bombay, 28. Okay. Move on to the next question. Okay. So here this also syllogism type question. So there are parallel syllogism type questions. First one, some men are great and some men are wise. So here it is, there is a men, some part of the men are great and some part of the men are wise, right? So now check the conclusion. Men are either great or wise. So அதாவது எய்தர்னா அதோட மீனிங் வந்து ஈக்குவலி 50-50% அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறது. தெர் இஸ் நோ அதர் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொபோர்ஷன் ஆர் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது. ஸோ எய்தர்னா இட் மீன் தட் 50-50. மென்னா எய்தர் கிரேட்டாக இருக்கணும் இல்லை வைஸாக இருக்கணும். தெர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன், ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ அதர் ஆப்ஷன். ஸோ தட் மீன் தட் எய்தர். ஸோ அப்போ லெட்ஸ் சே திஸ் பார்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து மென், திஸ் பார்ட் ஆஃப் மென் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர் வைஸ். எஸ், திஸ் பார்ட் ஆஃப் மென் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர் கிரேட். பட் வாட் அபவுட் திஸ் பார்ட் ஆஃப் மென்? They are neither great nor wise. Okay வா? So there are some part of men அப்படிங்கிறது வந்து கிரேட்டும் கிடையாது வைஸும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி some part of peoples அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காங்க. So first statement அப்படிங்கிறது வந்து is not correct because it's not exactly fit the அப்படிங்கிறது வந்து proportion. Okay. Second one, some men are neither great nor wise. Yes, of course there is the people. There are certain men's அப்படிங்கிறது வந்து கிரேட்டும் கிடையாது வைஸும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்க தான் செய்கிறாங்க. So second option is correct. Answer to this question is B Bombay. Only two conclusion அப்படிங்கிறது வந்து is the right one. Move on to the next question. Okay, so actually the question is the given that the statement 4 is true, what can be definitely concluded? Okay, they say only statement 4 மட்டும் தான் ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம டயக்ராம் வரையலாம். Some colors, I mean Venn diagram போகலாம். So some colors are not pleasant. Let's say this is colors. இதில் some part of colors மட்டும் some part of colors அப்படிங்கிறது வந்து மட்டும் not pleasant. Some part of colors மட்டும் not pleasant. Okay. Now we will check the options. What can be definitely concluded? So there are other statements. Okay. First 3 statements இருக்கு. இந்த 3 statements அப்படிங்கிறதுல எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை some of the options are false, truly false, or some of the statements are truly true. ஓகேவா? ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாம். First one, all colors are அப்படிங்கிறது வந்து pleasant. Actually we know that எல்லா கலரும் pleasant கிடையாது. There are some part of the color it's not pleasant, we knew it. This some part of அப்படிங்கிறது வந்து colors it's not pleasant தெரியும். அப்புறம் எப்படி all the colors pleasant அப்படின்னு சொல்லிட்டு accept பண்ணிக்க முடியும்? ஸோ ஷுவராக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன? ஃபால்ஸ் தான். ஷுவர்லி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சம் கலர்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து pleasant. மேபி இருக்கலாம். கலர்ஸ் இருக்குது, இந்த ஏரியா மட்டும்தான் நாட் pleasant. இந்த ஏரியா
மேபி ப்ளசண்ட்டாக இருக்கலாம், மேபி எனக்கு ஷோராக தெரியாது அந்த விஷயம். ஸோ திஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மேபி இருக்கலாம். ஓகேவா? தேர்ட் ஆப்ஷன் நோ கலர் இஸ் ப்ளசன்ட், அதுவும் மேபி இருக்கலாம். பிகாஸ் கலர் இருக்குது, இந்த ஏரியா ப்ளசன்ட் கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவும் ப்ளசன்ட் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இல்லையா? கேன் பி பாசிபிலிட்டினா, மேபி பாசிபிலிட்டினா இந்த ஏரியா ப்ளசன்ட் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம், கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கலரும் ப்ளசன்ட் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ a maybe condition. I am not sure about it. Okay, now let me check the options. 1 and 2 is true. Actually we know that first option is truly false. Okay, so first option is not correct. 3 is true. Yes, 3 is true but maybe true. Okay, so sure illama answer podadinga. 2 is false. 2 வந்து exact false ன்னு சொல்ல முடியாது, true ன்னு சொல்ல முடியாது. Second statement is also maybe condition. So இது it's also not correct. And D option 1 is false. Yes, we knew it. First option is surely false. So answer is D, Delhi. Answer is D, Delhi. Okay, move on to the next one. Okay, so here some rats or cats. Some rats or cats. Some cats or dog. Yes, some cats or dog. It can be here also. Some cats or dog. And no dog is cow. Yes, no dog is cow. No dog is cow. Let's say cow. Cow. Okay, now the conclusion. Check with the conclusion. No cow is cat. Okay, here no dog is cow ன்னு எனக்கு தெரியும். Yes, no dog is cow ன்னு எனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இந்த டாக் அப்படிங்கிறதுல this part of proportion அப்படிங்கிறது வந்து கேட்டும் இருக்கா? அப்போ some part of cat அப்படிங்கிறது வந்து it's not cow. Some part of cat, this part of cat அப்படிங்கிறது வந்து it's not cow. This part of cat அப்படிங்கிறது வந்து it's not cow அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் no cow is cat அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சொல்ல முடியாது. இந்த ஏரியா மேபி கவ்வாக இருக்கலாம், இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஐ எம் நாட் ஷோர் அபவுட் இட். ஸோ திஸ் மேபி கண்டிஷனில் அப்ளை ஆகிறது எதுவுமே கரெக்டாக இருக்காது. ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் 100% ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் தட் இஸ் ட்ரூ, அதர்வைஸ் இட்ஸ் ஃபால்ஸ் ஒன்லி. ஈவன் 10%, ஈவன் 1% தப்பாக இருந்தாலுமே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்லி அப்படிங்கிறது வந்து ராங் தான். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட். மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் ஒன். நோ டாக் இஸ் rat. Here no dog is rat. Actually here some dogs are rat. There is a intermediary proportion. Some part of dog is rat. But இங்கே no actually இங்கே அந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகுது. ஸோ ரேட்டுக்கும் டாகுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஸோ ஒரு ஏரியாவில் இது அப்ளை ஆகுது, பட் ஒரு ஏரியாவில் இது அப்ளை ஆகலை. ஒரு தடவை ட்ரூ இன்னொரு தடவை ஃபால்ஸ் வந்ததுன்னா அல்டிமேட்டாக ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபால்ஸ் தான். எல்லா இடத்துலையுமே அது ட்ரூ வந்தால் மட்டும்தான் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட், அதர்வைஸ் இட்ஸ் ராங். அண்ட் மூவ் ஆன் டு த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். சம் கேட்ஸ் ஆர் ரேட்ஸ். எஸ், சம் கேட்ஸ் ஆர் ரேட். cat rat அப்படிங்கிறதுக்கு நடுவில் there is a intermediary proportion. So third statement is correct only. Answer is C, Chennai. So only 3 is the right answer. Answer is C, Chennai. Move on to the next one. Okay, here so there are two statement, two conclusion. Here all cats are dogs. All cats are dogs. Again all cats are black. All cats are black. Actually இந்த diagram இப்படியும் போடலாம், or it can be all cats are dogs, or it can be all cats are black. இப்படியும் போடலாம். ஓகேவா? So there are two possibility. So I have to check all the possibility. That only answer is correct, because statement வந்து ஒரு possibilityல கரெக்டாக வந்து இன்னொரு possibilityல ராங்காக வந்துருச்சு அப்படின்னு வந்து அல்டிமேட்டாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங் தான். சப்போஸ் இந்த டயக்ராம் நீங்கள் மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் ராங்காக போகிறதுக்கு சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஓகே, let me see the first conclusion. All dogs are black. All dogs are black. Yes, here all dogs are black. The statement is correct. All dogs are black. But here all dogs are black. illa. So black irukku, all black or dog dhaan varudhu. So all dogs kadiyadu, only some dogs are. In opposite proportion la vandhudu appdinu vanda only some dogs are அப்படிங்கிறது வந்து black தான் வரும். இங்கே இந்த conclusion தப்பு. அப்போ ஒரு இதில் ரைட்டு ஒரு இதில் தப்பு அப்படின்னு வந்தால் ultimately this statement is not correct தான். Second one, some dogs are not black. ஜென்ரலாகவே ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது அண்ட் கன்க்ளூஷன் நெகட்டிவாக இருக்குன்னா ஜென்ரலாகவே மோஸ்ட்லி 90% அது தப்பாக தான் இருக்கும். பட் லெட் வி செக். சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் பிளாக். ஹியர் சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹியர் ஆல் டாக்ஸ் ஆர் பிளாக்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆல் டாக்ஸ் ஆர் பிளாக். எல்லா டாகுமே பிளாக்காக தான் இருக்கும். அப்புறம் எப்படி சம் டாக் நாட் பிளாக்காக இருக்கும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே வந்து இது வந்து நாட் கரெக்ட். ஹியர் இட் கேன் பி சம் டாக்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து பிளாக். அப்போ சம் டாக்ஸ் எப்படி இருக்கலாம்? நாட் பிளாக்காக கூட இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஹியர் த செகண்ட் கன்க்ளூஷன் இஸ் கரெக்ட். அப்போ இங்கே செகண்ட் கன்க்ளூஷன் ராங்காக இருக்குது, இங்கே செகண்ட் கன்க்ளூஷன் கரெக்ட் அப்படிங்கிறதா இருக்குது. அப்போ இது வந்து என்ன ஆகுது? மறுபடியும் மிஸ் மேட்ச் ஆகுது. ஸோ அதனால் செகண்ட் கன்க்ளூஷன் இஸ் ஆல்சோ நாட் கரெக்ட். ஸோ ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின் இஸ் neither one nor two. C, Chennai.
neither conclusion 1 nor conclusion 2, neither 1 nor 2. Move on to the next. Okay, this also same syllogism type question. Here, some radios are mobile, some radios are mobile, all mobiles are computer, all mobiles are computer, and some computers are watches, some computers are watches. It can be here, it can be here also, because computer வந்து இங்கேயுமே computer தான், இந்த ஏரியாவுமே computer தான், ஓகேவா? ஸோ அதனால் இங்கேயும் watches வந்து போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு conclusion. Certainly கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காடி சரி, the statement should be 100% correct. Otherwise even 1% தப்பாக இருந்தாலுமே கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து wrong தான். Certainly some radios are watches அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Here some radios are watches are, yes, actually there are two possibilities, this one possibility and this one is another possibility. So some radios are watches, yes, true here. But இங்கே some radios are watches are கிடையாது, ரேடியோ இங்கே இருக்குது, வாட்ச் இங்கே இருக்குது, அதுக்கு இதுக்கு நடுவில் மொபைல் அப்படிங்கிறது இருக்குது, கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது, ரெண்டுக்கு நடுவில் மிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஸோ இங்கே அது ராங்காக இருக்குது. அப்போ ஒன்றில் கரெக்ட் இன்னொன்றில் ராங்னா அல்டிமேட்டாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் ஒன்லி. அந்த செகண்ட் ஒன் சர்டன்லி சம் மொபைல்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து வாட்சஸ். ஹியர் சம் மொபைல்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து வாட்சஸா? எஸ், சம் மொபைல்ஸ் ஆர் வாட்சஸ், இன்டர்மீடியேட்டரி ஜோன் இருக்குது. இங்கே சம் மொபைல்ஸ் ஆர் வாட்சஸா? மொபைல் இங்கே இருக்குது, வாட்ச் இங்கே இருக்குது, ரெண்டுக்கும் நடுவில் இன்டர்மீடியேட்டரி ஜோன் அப்படிங்கிறதே இல்லை. ஸோ இங்கே இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். அப்போ ஒரு இதில் ட்ரூ இன்னொரு இதில் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வந்தால் அல்டிமேட்லி தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஸோ ஃபைனலி ஆன்சர் இஸ் டி டெல்லி, neither 1 nor 2, neither 1 nor 2. Okay, move on to the next one. Some cats are almirahs. Some cats are almirahs. Some almirahs are, sorry, some almirahs are chair. Some almirahs are chair அப்படிங்கிறது வந்து it can be here also. And all chairs are tables. All chairs are tables. And here also all chairs are tables, right? So now let me see the conclusion. Certainly some almirahs are tables. Some almirahs are tables. Actually there are two possibility diagram. This one possibility and this one is another possibility. Okay, first one, some almirahs are tables. அப்போ இங்கே almirahs இருக்கு, tables இருக்கு. Yes, this is table na. இது ஃபுல்லா டேபிள் தானே. Some almirahs are table ah? Yes. Here also some almirahs are table ah? Yes. So ரெண்டுத்துலயுமே கரெக்ட்ங்கிறதுனால first statement is correct only. Second one, some cats may not be chair. As I said, so statement எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது, இங்கே நெகட்டிவ் வருது அப்படின்னு வந்தால் 90% தப்பாக இருக்கலாம். பட் சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி மே கண்டிஷன். மே அப்படின்னு வந்தால் சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மே, இட்ஸ் பாசிபிள், இந்த மாதிரியான சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து எதை மீன் பண்ணுதுன்னா மேபி, கேன் பி, பாசிபிலிட்டி, இட் கேன் அக்கர், லைக் இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் வந்து மேபினா 100% நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏதாவது ஒரு சின்ன பாசிபிலிட்டி இருந்தால் கூட அதை நம்மளால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுதான் மேபி அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது. அப்போ அந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி டயக்ராத்தில் ஏதாவது ஒரு பாசிபிலிட்டியில் அது கரெக்டாக இருந்தால் கூட ஆன்சர் வந்து கரெக்டு தான். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சம் கேட்ஸோ மே நாட் பி சேர். ஹியர் கேட்ஸ் வந்து சேராக இருக்கா? எஸ். ஹியர் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்கா? இது சேர், இது கேட். ஸோ அப்போ கேட்ஸுக்கும் சேருக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குது? இன்டர் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ அப்போ இங்கே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்ட். ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மே நாட் பி சேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஹியர் இங்கே கேட் இருக்குது, சேர் இருக்குது, ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இல்லை? இன்டர் கனெக்ஷன் இல்லை. ஸோ அப்போ ஹியர் இட் இஸ் மே நாட் அப்ளிகபிளா? ஏன்னா மே நாட் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரூவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ட்ரூவாக இருந்தால் கூட போதும். அப்போ இந்த இடத்துல இது ட்ரூவாக இருக்குது, இந்த இடத்துல இது ஃபால்ஸாக இருக்குது. ஐ மீன் ஒரு பாசிபிலிட்டியில் ஃபால்ஸு, ஒரு பாசிபிலிட்டியில் ட்ரூ, ஸ்டில் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. பிகாஸ் மேபிங்கிறது ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் வந்து அப்ளை ஆனால் கூட போதும். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின் இஸ் போத். இட்ஸ் நாட் ஒன் ஒன்லி, இட்ஸ் போத். ஆன்சர் இஸ் போத். சி சென்னை. Move on to next. Yes, move on to next question. Some greens are blues and some blues are black. Some blues are black na ingi diagram polama. Some blues are black. Yes, now check the conclusion. Some greens are black. Some greens are black ah. Inga irukku green, inga irukku black. Some greens are black ah. In the diagram applicable. But in the diagram some greens are black ah? No. So green ku black ku nadula periya blue irukku. Rendukku nadula interconnection illa. Appo one la true, one la wrong, not correct na. Ultimately statement is not correct. Second one, no green is black. As I said, ellame positive, negative statement vanda thappu da. Still check. No green is black nu sollirukanga. But there are some green அப்படிங்கிறது வந்து is black அப்படிங்கிறதா இருக்கு. ஸோ அந்த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஒரு சைடு தப்பு வந்தாலே தப்பு போடலாம், ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயும் கரெக்டாக வந்தால் மட்டும் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஆல் கிரீன்ஸ் ஆர் பிளாக். All greens are black ah? No.
சம் greens தான் வந்து என்னவா இருக்குது பிளாக்காக இருக்குது. நாட் ஆல் த greens வந்து black கிடையாது. ஸோ this statement is also not correct. And the last one, all blacks are green. All blacks are green. All blacks are green வருமா? நோ, அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷனே வந்து இல்லை. அப்புறம் எப்படி ஆல் பிளாக்ஸ் ஆர் க்ரீன் வரும்? இங்கேயும் சம் பிளாக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் க்ரீன் வரும், நாட் ஆல் த பிளாக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்சோ நாட் கரெக்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் நெய்தர் 1, 2, 3, 4. ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி, டெல்லி. Move on to the next one. All pens are books. Here, all pens are books. And no chair is pen. Here, no chair is pen. இங்கே பென்னுக்கும் சேருக்கும் தான் கனெக்ஷன் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது புக்கோட சம் பார்ட் அப்படிங்கிறது தான் பென். ஸோ இவ்வளோ பெரிய புக் இருக்குன்னா அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும்தான் பென் இருக்குது. ஸோ இந்த பார்ட்டில் மேபி சேர் இருக்கலாம், இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மேபி கண்டிஷன். ஓகே, நவ் கிளியர் ரைட்? நவ் லெட் வி செக் த கன்க்ளூஷன். ஆல் சேர்ஸ் ஆர் புக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா சேருமே புக்கில் வருமா? நோ, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள்னா. பிகாஸ் இந்த பென் புக்கோட சம் பார்ட் அப்படிங்கிறதுல தான் பென் இருக்குது. இந்த பென்னுக்கும் இந்த சேருக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுமே கிடையாது. ஸோ திஸ் பென் அப்படிங்கிறதுக்கும் திஸ் சேர் அப்படிங்கிறதுக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாதுன்னா அப்போ புக்கோட சம் பார்ட் அப்படிங்கிறதுக்கும் சேருக்கும் கனெக்ஷன் இல்லையா? அப்புறம் எப்படி ஆல் புக்ஸ் ஆர் சேர் ஆர் ஆல் சேர்ஸ் ஆர் புக்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும்? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். செகண்ட் ஒன், சம் சேர்ஸ் ஆர் பென். நோ, பென்னுக்கும் சேருக்கும் சுத்தமாக கனெக்ஷன் கிடையாது. அப்புறம் எப்படி சம் பென்ஸ் ஆர் சேர் அப்படிங்கிறது வரும்? திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் கரெக்ட். ஆல் புக்ஸ் ஆர் சேர். தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல் புக்ஸ் ஆர் சேர். எல்லா புக்கும் சேரா? நோ ரைட். புக்கோட சம் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் சேர். புக்கோட சம் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் சேர். அப்புறம் எப்படி ஆல் புக்ஸ் ஆர் சேர் வரும்? தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் கரெக்ட். அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நோ சேர் இஸ் புக். நோ சேர் இஸ் புக் அப்படின்னு வந்தால் ஆக்சுவலி நோ சேர் இஸ் பென்னு நம்மளுக்கு தெரியும். பட் நோ சேர் இஸ் புக்குன்னு சொல்லிட்டு ஷுவராக சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் புக்கில் இந்த ஏரியா மேபி சேராக இருக்கலாம், மேபி கண்டிஷன் இருக்கலாம், இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். அது எனக்கு ஷோராக தெரியாது. ஷோராக தெரியலன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்? தப்பு தான் போடணும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ராங். நன் ஆஃப் தி கன்க்ளூஷன் ஃபாலோஸ். அகைன் டி, டெல்லி. Move on to the next question. Here, some doctors are teachers. Some doctors are teachers. All teachers are engineers. All teachers are engineers. And all engineers are scientists. So this is what the diagram. And the conclusion is, some scientist or doctor. Some scientist or doctor are, yes, ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இங்கே இன்டர்கனெக்ஷன் இருக்குது. First conclusion is true. All engineers are doctor. All engineers are doctor. No. Some part of the engineers அப்படிங்கிறது தான் டாக்டர் அப்படிங்கிறதா இருக்காங்க. Not all the engineers are not doctors. So second statement is not correct. And the third one, some engineers are doctor. Yes, of course, some engineers are doctor. Here, இதான் engineering era. இது வந்து doctor. Some engineers are doctor here. So third one is right. Answer to this question is 1 and 3. Yes, answer is C, Chennai. Both conclusion 1 and 3. Move on to the next Venn diagram. Okay, so this is Venn diagram. So here the question is, there are 100 students in a particular class. So ஒரு class அப்படிங்கிறதுல 100 students அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காங்க. இந்த class of 60% அப்படிங்கிறது வந்து play cricket. Let's say நான் 100 வந்து பேஸாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 100 பேஸாக எடுத்துக்கிட்டா கிரிக்கெட் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் விளையாடுறாங்க. 60% play cricket and 30% play football. 10% play both games. Okay, so only 2 games தான் இருக்குங்க. ஸோ அப்போ here it is, இது cricket, இது வந்து football. கிரிக்கெட் இருக்குது, ஃபுட்பால் இருக்குது. இன் டோட்டல் கிளாஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்தால் 100% அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காங்க. இப்போது ரெண்டு கேம்ஸும் சேர்த்து எத்தனை பேர் விளையாடுறாங்க? 10%. ஆக்சுவலாக 100க்கு 10% இஸ் நத்திங் பட் 10 தான். ஸோ ரெண்டு கேமும் சேர்த்து எத்தனை பேர் விளையாடுறாங்க? 10% விளையாடுறாங்க. எப்பவுமே ஃபில் பண்ணும்போது உள்ள சென்டர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வெளியில் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள். வெளியில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகும்போது கன்ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறதா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து போத் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரிமைனிங் ஏரியாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள். அப்போ 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டுமே விளையாடுறாங்க. அப்போ கிரிக்கெட் எத்தனை பேர் விளையாடுறாங்க? 60%. ஸோ அப்போ கிரிக்கெட்னா இந்த ஏரியா தான் கிரிக்கெட்டா? 60% அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து விளையாடுறாங்க. அப்போ 60 ஸ்டூடெண்ட்னா ஆல்ரெடி 10 இருக்குது, பேலன்ஸ் வந்து 50 அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்பால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க. அப்போது இன் டோட்டல் வந்து 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி 10 இருக்குன்னா பேலன்ஸ் இங்கே 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது விளையாடுவாங்க. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ பிளே நெய்தர் கிரிக்கெட் நார் ஃபுட்பால்? ஸோ கிரிக்கெட்டும் விளையாடல, ஃபுட்பாலும் விளையாடல. எப்போ நெய்தர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. அப்போ நெய்தர்னா என்ன பண்ணணும்? டோட்டல்லேருந்து ப்ளே பண்ணுறவங்கள மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு வந்தால் ஸோ யார் வந்து நாட் ப்ளே அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருமா? எந்த கேமுமே விளையாடாத பசங்களே கேட்குறாங்க. இன் டோட்டல் 100 நம்மளுக்கு தெரியும். மைனஸ் எத்தனை பேர் டோட்டலாக ப்ளே பண்ணுறாங்க? 50, 70, 80யா?
80 வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க. அப்போ 100ல் 80 மெம்பர்ஸ் ப்ளே பண்ணுறாங்கன்னா எத்தனை பேர் ப்ளே பண்ண மாட்டாங்க? 20. இட்ஸ் நத்திங் பட் பி பாம்பே 20. ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். Out of 120 application for the post, 70 are male and 80 have the driving license. Let's say in total 120 persons இருக்காங்க. டோட்டலாக 120 persons இருக்காங்க. அதில் 70 are male. அப்போ எத்தனை ஃபீமேல் இருப்பாங்க? 30, 50, 50 இருப்பாங்களா? 50 as female. Okay. Here 80 having the driving license. 80% கிட்ட driving license இருக்கு. அப்போ எத்தனை பேர்கிட்ட இருக்காது? 40% கிட்ட driving license இருக்காது. Okay. So here it is 70, 50, 40, 80. Now what is the ratio between minimum to maximum number of male having the driving license? Okay va? அதாவது what is the minimum male to the maximum male? Minimum male having the driving license and maximum male having the driving license. We know what is the maximum number of males. ஏன்னா டோட்டலாக 80 driving license இருக்குது. மேல் மேக்ஸிமமே எவ்வளோ தான் இருக்காங்க? 70 தான் இருக்காங்க. அப்போ 70 பேர்கிட்டயும் மேபி driving license இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ மேக்ஸிமம் அப்படின்னு வந்தால் 70 மென்கிட்டையுமே driving license இருக்குது. ஓகே, now what is the minimum male having the driving license? அப்போ minimum male அப்படின்னு வந்தால் மேக்ஸிமம் ஃபீமேலாக இருப்பாங்களா? இப்போ let's say இங்கே 50 ஃபீமேல் இருக்காங்க, 50 பேர்கிட்டயுமே டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, டோட்டலாக 80 டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்குது. இதில் 50 வந்து கேர்ள்ஸ் கிட்டே இருக்குது, விமன் கிட்டே இருக்குது. அப்போ 50 போயிடுது அப்படின்னு வந்தால் ரிமைனிங் மினிமம் எவ்வளோ தான் மேலுக்கு கிடைக்கும்? 30 தானே கிடைக்கும். டோட்டல் 80ல் 50 போயிடுது அப்படின்னு வந்தால் ரிமைனிங் இஸ் 30. ஸோ தென் 0 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 3:7 or 3:7. Answer is C, Chennai here. Answer is C, Chennai here. Okay, move on to the next question. There are 50 students admitted to a nursery class. Some students can speak only Hindi and some students can speak only English and some can speak only Hindi. 10 students speak both English and Hindi. If the number of students who can speak English is 21, how many students can speak Hindi, only Hindi and English? Okay, so actually it's something about English and Hindi. ரெண்டே தான் இருக்குது. So one is English, another one is Hindi. டோட்டலாக கிளாஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இன் டோட்டல் தே ஹேவ் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுலேருந்து சென்டர்லேருந்து ஃபில் பண்ணி வெளியில் வாங்க. ஸோ ஹியர் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பீக் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி. 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டுமே பேசுகிறாங்க. இங்கிலீஷ் எத்தனை பேர் பேசுகிறாங்க? 21 பேர் பேசுகிறாங்க. அப்போ 21 பேர் அப்படின்னு வந்தால் இதுதானே இங்கிலீஷ்க்கான ரவுண்டு. டோட்டலாக 21 அப்படிங்கிறதுனா இங்கே மட்டும் எவ்வளோ வரும்? 11 அப்படிங்கிறதா வரும். அப்போது எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறது வந்து ஹிந்தி பேசுவாங்க. அப்போ ஹிந்தி பேசுவாங்கன்னா டோட்டல் 50 இருக்குது. 50ல் ஆல்ரெடி 11, 10 வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு, அதாவது 21 போயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? அரௌண்ட் வந்து 20 போயிடுச்சுன்னா 30, 29 இருக்குமா? ஓகேவா, 20, 30, 40, 50 இன் டோட்டல் 50. அப்போ கொஸ்டினில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க? how many students அப்படிங்கிறது வந்து கேன் ஸ்பீக் ஹிந்தி, ஒன்லி ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஹிந்தி வந்து எத்தனை பேர் பேசுகிறாங்க ஜென்ரலாக? திஸ் இஸ் டோட்டலாக 11 + 10. Sorry for the inconvenience. So here, so question they are asking how many students are speaking Hindi, only Hindi and English. This is what they are asking. So here Hindi எத்தனை பேர் பேசுறாங்க? இதான் ஹிந்தி ரவுண்டா? In total Hindi எத்தனை பேர் பேசுறாங்க? This is Hindi round. In total Hindi எத்தனை பேர் பேசுறாங்க? 29 + 10 39. So total 39. அப்போ 39 ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது? ஸோ 39 ஆப்ஷன் பார்த்தாலே நீங்கள் போட்டுடலாம். ஆன்சர் இஸ் டி, டெல்லி. பட் ஸ்டில் வி செக் ஒன்லி ஹிந்தி எத்தனை பேர் பேசுகிறாங்க? ஸோ ஒன்லி ஹிந்தி அப்படின்னு வந்தால் இந்த ஏரியா தான் ஒன்லி ஹிந்தி. ஐ மீன் இந்த மூன் ஷேப் திஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் ஒன்லி ஹிந்தி. திஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் ஒன்லி ஹிந்தி. ஸோ அப்போ ஒன்லி ஹிந்தி எத்தனை பேர் பேசுகிறாங்க? 29. அண்ட் இங்கிலீஷ் எத்தனை பேர் பேசுகிறாங்க? 11. ஸோ ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் டி, டெல்லி. ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay, next question is, in a town of 45% population, read magazine A, 55 magazine B, 40 magazine C, 30 magazine AB, 50 magazine BC, 25% magazine AC and 10% read all 3 magazine. What percentage do not read any magazine? So in the same format question முன்னாடி நம்ம பார்த்திருந்தோம். பட் இங்கே 3 magazines வந்து கொடுத்துருக்காங்க. A, B, C அப்படின்னு சொல்லிட்டு there are 3 magazine. Magazine A, magazine B and magazine C. This is A and this is B and this is C. What I said?
select first சென்டர்லேருந்து வெளியில் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள். அப்போ ஆல் 3 மேகசின் அப்படிங்கிறது ரீட் பண்ணுறவங்கள தான் சென்டரில் ஃபில் பண்ணுமா? ஆல் 3 மேகசின் எத்தனை பேர் ரீட் பண்ணுறாங்க? 10%. லெட்ஸ் சே 10. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏபி பிசி சிடி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம். ஏபி வந்து எத்தனை பர்சன்ட் ரீட் பண்ணுறாங்க? 30%. ஏபி. ஸோ ஏபி வந்து திஸ் இஸ் த ஏரியா, திஸ் இஸ் ஏபி. ஸோ அப்போ ஏபி 30 அப்படின்னு வந்தால் அப்போ ஆல்ரெடி 10 இருக்குது. ஸோ பேலன்ஸ் இஸ் 20 ஹியர். ஸோ அகைன் பிசி, பிசி வந்து 15. ஸோ பிசி, ஸோ திஸ் டோட்டல் ஏரியா இஸ் 15. ஆல்ரெடி 10 இருக்குது. ஸோ பேலன்ஸ் இஸ் 5 ஹியர். அதே மாதிரியே சிஏ 25%. ஸோ அப்போ ஹியர் இட் இஸ் திஸ் இஸ் சிஏவா 25%. 25%ல ஆல்ரெடி 10 இருக்குது. ஸோ பேலன்ஸ் இஸ் 15. நவ் ஏபிசி அப்படிங்கிறத ஃபில் பண்ணலாம். ஏ வந்து 45%. ஏ 45, பி 55, சி வந்து 40%. சி 40%. இப்போ உள்ளே ஃபில் பண்ணும்போது இந்த கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் தான் வந்து ஏ வருமா? எஸ். அப்போ ஆல்ரெடி உள்ளே எவ்வளோ இருக்காங்க? 20, 30, 40, 45. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இங்கே 45 இருக்காங்க. ஸோ இங்கே எந்த நம்பர்ஸுமே வராது, 0. பி, ஸோ பியில் டோட்டலாக திஸ் ரவுண்ட் இஸ் பி. அப்போ ஆல்ரெடி உள்ள 20, 30, 35 இருக்காங்க. அப்போ 35னா பேலன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய 45, 55, 20 மட்டும்தான் இங்கே வரும். ஓகே, ஹியர் இட் இஸ் 40. ஸோ அப்போ இன் டோட்டல் இந்த ரவுண்டுக்கு வந்து 40 வருது. அப்போ ஆல்ரெடி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 10, 20, 30 இருக்காங்களா? அப்போ பேலன்ஸ் இஸ் 10 ஒன்லி ஹியர். ஸோ இது மேகசின் ரீட் பண்ணுறவங்களோட கவுண்ட்டு. கொஸ்டினில் ரீட் பண்ணாதவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ ரீட் பண்ணாதவங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? இன் டோட்டல்லேருந்து ரீட் பண்ணுறவங்கள மைனஸ் பண்ணால் தோஸ் who are not read அப்படிங்கிறது வந்து கிடச்சிருமா? டோட்டல் என்ன பர்சன்டேஜ்னால 100 அப்படிங்கிறத நம்ம பேஸாக எடுத்திருக்கோம். ஸோ டோட்டல் இஸ் அப்படிங்கிறது வந்து 100 மைனஸ் இன் டோட்டல் இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வருது? 20, 40, 50, 60, 70, 80. இன் டோட்டல் இஸ் 80. ஸோ அப்போ 100ல் 80 போடுத்துனா ரிமைனிங் இஸ் 20. They are not read the magazine. Answer is 20%. Okay. C, Chennai. Move on to the next question. Okay. Out of 130 students appearing in an examination, 62 failed in English, 52 failed in Maths, and 24 failed in both English and Maths. What is the number of students who passed? Again, opposite case அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க. ஃபெயில் கொடுத்துட்டு பாஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்? டோட்டல்லேருந்து ஃபெயிலை மைனஸ் பண்ணால் பாஸ் கிடச்சிரும். அப்போ அந்த சேம் திங் 2 rounds English and Maths exam. One is English exam, another one is Maths exam. சென்டர்லேருந்து ஃபில் பண்ணணுமா? ஸோ ஹியர் 24 failed in both the subject. ஸோ அப்போது ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேயுமே 24 வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. இங்கிலீஷில் மட்டும் ஃபெயில் ஆனவங்க 62 failed in English. அப்போ இன் டோட்டல் 62% வந்து இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. அப்போ இங்கே மட்டும் வந்து எத்தனை பேர் அப்படிங்கிற வந்து ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்க? லெட்ஸ் சே அப்படிங்கிறது வந்து 38, 30, 50, 60, 62 எஸ் 38% அப்படிங்கிறது வந்து ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்க. அதேமாதிரியே மேக்ஸில் டோட்டலாக 52 ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. அப்போ இந்த கம்ப்ளீட் ரவுண்டு ஃபுல்லாக வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு வந்தால் 52 வரும். அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு 24 இருக்குது அப்படின்னு வந்தால் பேலன்ஸஸ் 8 to 28 வருமா? எஸ் 28 அப்படிங்கிறது ஹியர். ஸோ அப்போ இது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேவா? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தா 30, 50, 60, 70, 80, 90 கிட்டத்தட்ட 90% அப்படிங்கிறது வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அப்போ எத்தனை பேர் வந்து பாஸ் ஆகிருப்பாங்க? 90 failed. So out of 100, sorry, out of 130. ஸோ டோட்டலாக எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? 130 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஹியர் 130 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 90 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ 130ல் 90 போயிடுச்சுன்னா அதாவது டோட்டல் 130ல் ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் 90 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ எத்தனை பேர் பாஸ் ஆகிருப்பாங்க? 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ், ஆன்சர் இஸ் 40. ஏ. ஓகே, அமெரிக்கா ஏ. மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். In a group of person traveling in a bus. Okay, எல்லாரும் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. இதில் தமிழ், ஹிந்தி, குஜராத்தி இதில் 3 languages இருக்குது. அப்போ 3 round போட்டுக்கலாம். Here it is Tamil, here it is Hindi, and this one is Gujarati. ஸோ அப்போ here it is நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சென்டர்லேருந்து ஃபில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த குரூப் none can speak any other language. ஓகே, ஸோ ஒன்லி 3 language தான் பேசுகிறாங்க. எனி அதர் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பேசவே இல்லை. 2 persons in a group அப்படிங்கிறது வந்து can speak 2 languages only. And 1 person speak all the 3 languages. Here all the 3 languages பேசுறது just only 1 person. And 2 person அப்படிங்கிறது வந்து speak, sorry, here 2 persons அப்படிங்கிறது வந்து speak
ஒன்லி 2 லாங்குவேஜ், அதாவது ஒன்லி 2% மட்டும்தான் 2 லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க. அப்போ மற்றவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் தான் பேசுவாங்க போல். அப்போ அந்த 2% எங்கே போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஷுவராக தெரியாது. பிகாஸ் அவங்க எந்த 2 லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அதை நீங்கள் ஒன்றுன்னு பிரித்து போட்டுக்கலாம், இல்லை சேர்த்தே ஒரே இடத்துலேயே 2 போட்டுக்கலாம். இட்ஸ் யுவர் கன்வீனியன்ட். ஏன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி டோட்டல் கவுண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகேவா? நவ் இப்போ இந்த இடத்துல தமிழ் எத்தனை பேர் பேசுகிறாங்க? 6%. தமிழ் 6%. அப்போ இந்த கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக 6 வருமா? இந்த கம்ப்ளீட் ரவுண்டு 6. ஆல்ரெடி 1 2 3 இருக்கா? அப்போ பேலன்ஸ் இஸ் 3 ஹியர். ஸோ அதேமாதிரி ஹிந்தி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 15% பேசுகிறாங்க. அப்போ இந்த கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஹிந்தியா? ஆல்ரெடி 2 போயிடுச்சு. 15ல் 2 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் 13 அப்படிங்கிறது இருக்கும். அதே எத்தனை பேர் வந்து குஜராத்தி பேசுகிறாங்க? 6% வந்து குஜராத்தி பேசுகிறாங்க. 6ல் ஆல்ரெடி 2 போயிடுச்சா? பேலன்ஸ் 4 குஜராத்தி பேசுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அந்த டோட்டல் ரவுண்ட். கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா how many persons அப்படிங்கிறது வந்து ஆர் தேர் இன் அ குரூப். ஓகே, ஸோ இந்த குரூப்பில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தான் கேட்குறாங்க. அப்போ இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணாலே எத்தனை பர்சன்ஸ் வந்து இதில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடுமா? ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு வந்தால் 13 16 19 20 23 ஸோ டோட்டலாக இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா கெட் த ஆன்சர் இஸ் 23. சி சென்னை இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Here 19 boys turn out for playing hockey. So 19 பேர் hockey விளையாடுறாங்க. Of this 11 are wearing hockey shirt and 14 are wearing hockey pant. Okay, so இதில் வந்து hockey shirt போட்டிருக்காங்க, hockey pant போட்டிருக்காங்க, and there are no boys without shirt or pant. So யாருமே என்ன இல்லை அப்படின்னு வந்தால் ஷர்ட் போடாமல் பேண்ட் போடாமல் யாருமே இல்லை. So what is the number of boys wearing full uniform? So full uniformனா both shirt and pant. So இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா both தான் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ let's say this is shirt and this is pant. This is shirt and this is pant னா this is both தான், இதை தான் யூனிஃபார்ம்னு கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆக்சுவலாக இங்கே both என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஒன்லி ஷர்ட் அண்ட் பேண்ட் மட்டும் தான் தெரியும். ஷர்ட் வந்து 11 ஷர்ட் 11 அண்ட் பேண்ட் வந்து 14. ஷர்ட் வந்து 11, பேண்ட் வந்து 14. அண்ட் இன் டோட்டல் இருக்கக்கூடிய பாய்ஸ் வந்து 19ன்னு தெரியும். அண்ட் யாருமே என்ன பண்ணலன்னா ஏதர் ஷர்ட்டோ இல்லை பேண்ட்டோ ஏதோ ஒன்று போட்டிருப்பாங்க, யாருமே ட்ரெஸ் போடாமல் இல்லை. ஓகேவா? ஏதர் ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க இல்லை பேண்ட் போட்டிருப்பாங்க. இந்த கொஸ்டினில் எத்தனை பேர் வந்து போத் ரெண்டுமே போட்டிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலாக தெர் இஸ் அ ஜென்ரல் திங், தெர் இஸ் அ ஜென்ரல் ஃபார்முலா. சிலக்கு இது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்? டோட்டல்லேருந்து அந்த ஷர்ட் பேண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு வந்தால் அதுதான் போத்துக்கான ஆன்சர் எப்பயுமே. ஸோ லைக் போத் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தால் டோட்டல்லேருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தால் இதையும் மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ இதையும் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? 11 + 14 அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் நத்திங் பட் 25. ஷர்ட் ப்ளஸ் பேண்ட்டு 25. டோட்டல் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 19 இருக்காங்களா? ஸோ அப்போ 25ல் 19 போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்தால் ரிமைனிங் இஸ் 6 20 25 6 அப்போ அந்த 6 தான் போத் த பர்சன். அப்போ ஹியர் இட் இஸ் இந்த போத் த பர்சன் அப்படிங்கிறதுல என்ன வரும் அப்படின்னு வந்தால் 6 அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 6. எஸ், ஹியர் சி சென்னை. ஓகே, move on to the next one. Here all members of the club went to Mumbai and stayed in a hotel. Okay, எல்லாரும் போய் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. On the first day 80% went for a shopping and 50% went for a sightseeing. சில பேர் ஷாப்பிங் போயிட்டாங்க, சில பேர் sightseeing போயிட்டாங்க, and 10% took rest in the hotel itself. Okay, 10 பேர் வெளியிலேயே போல. Which of the following conclusion can be drawn அப்படிங்கிறது வந்து from the above data? ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஷாப்பிங் ஆஸ் வெல் அஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக டோட்டலாக எத்தனை பேர் ஹோட்டல் போனாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. லெட்ஸ் சே 100ன்னு வச்சுக்கலாம். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் 100ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க, அதில் 10% ஹோட்டல்லே ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. அப்போ டோட்டல் பர்சனே எத்தனை பேர் தான் இருப்பாங்க? வெளியில் போனவங்க 90 தான். அப்போது இந்த இடத்துல டோட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா டோட்டலே வந்து 90 தான் இருக்காங்க. இதில் சில பேர் ஷாப்பிங் போகிறாங்க, சில பேர் வந்து சைட் சீயிங் போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஷாப்பிங் and this is for sightseeing. Okay, here எத்தனை பேர் ஷாப்பிங் போகிறாங்க? 80% went for a shopping. Okay, total 90 அப்படிங்கிறதுல 80% அப்படிங்கிறது வந்து went for a shopping and 80 வந்து went for a shopping and 50% அப்படிங்கிறது வந்து went for a sightseeing அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு போத் வேணும், ரைட்டா? ஸோ கொஸ்டினில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஷாப்பிங் ஆஸ் வெல் அஸ் சைட் சீயிங்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது போத்தில் என்ன வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, சிலக்கு அதுதான் வேணும். ஸோ அப்போ போத் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? டோட்டல்லேருந்து இந்த ஷாப்பிங் ப்ளஸ் சைட் சீயிங்காக மைனஸ் பண்ணணுமா? ஸோ இன் டோட்டல் வந்து இது எவ்வளோ வரும்? 130 வருமா? 90ல் 130 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸஸ் 40 தானே? எஸ், ஸோ 40 அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் தி இன்டர்மீடியட். 40 அப்படிங்கிறது தான் போத் பர்சன்.
So of course 40% went for both அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So the first option is correct only, right? So 40% அப்படிங்கிறது வந்து went for both shopping and அப்படிங்கிறது வந்து sightseeing. Okay, so 40% went for both shopping and sightseeing. 40% went for both shopping and sightseeing. Now second one, 20% went only for shopping. அப்போ எனக்கு only shopping வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? Actually in total shopping எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க? 80% போயிருக்காங்களா? In total sightseeing எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க? 50% போயிருக்காங்களா? அப்போ in total இது ஃபுல்லாக வந்து 80யா? ஷாப்பிங் போனவங்க ஃபுல்லாக 80. அப்போ ஆல்ரெடி போத் வந்து 40 போயிட்டாங்கன்னா பேலன்ஸ் என்ன தான் இருக்கும்? 40 தான் ஒன்லி ஷாப்பிங் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். Actually this is where the area of shopping. Only shopping. It's not a full round கிடையாது. It's in the crescent shape அப்படிங்கிறதுல வந்து இருக்கும். ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்தால் ஷாப்பிங், ஒன்லி ஷாப்பிங். அப்போ ஒன்லி ஷாப்பிங் எத்தனை பேர்? 40%. பட் இங்கே 20% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ரைட் ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஒன்லி. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் த ஒன்லி ரைட் ஆன்சர். ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஒன்லி. மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ in a group of 15 people. ஸோ in a groupல 15 people இருக்காங்க. அதில் 7 can read French and 8 can read English. And 3 of them can read neither of 2 language. Okay, so டோட்டலாக 15 இருக்காங்க. அதில் 3 பேருக்கு எந்த லாங்குவேஜுமே பேச தெரியாது. ஓகே, அப்போ அவங்களை இனிஷியலாகவே எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும். டோட்டலாக 15ல் 3% அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு லாங்குவேஜுமே பேச தெரியாது. அப்போ லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்க எத்தனை பேர் தான் இருக்காங்க? டோட்டல் 12 தான் இங்கே. டோட்டல் 12. நவ் இதை வந்து ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். The number of people who can read exactly one language. And they are asking exactly one language. அப்போ exactly one languageனா இந்த ஏரியாவும் தான் exactly one language. ஓகே, எனக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்? ஃப்ரெஞ்ச் வந்து 7 பேர் பேசுகிறாங்க, இங்கிலீஷ் 8% பேசுகிறாங்க. பட் இந்த ஒன் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது. அண்ட் போத் பர்சன் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ இதில் போத்தும் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. திஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? போத் பர்சன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுமா? போத்துக்கு என்ன பண்ணணும்? டோட்டல்லேருந்து இது ப்ளஸ் பண்ணுமா? ஐ மீன் ஃப்ரெஞ்ச் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் பண்ணுமா? டோட்டல் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 12 தான். டோட்டல் 12 தான். இட்ஸ் நாட் 15 கிடையாது. பிகாஸ் 3 of them அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பீக் none of the language. ஓகே, ஸோ ஒன்லி 12 தான் டோட்டல். எதை மைனஸ் பண்ணால் 7 + 8 அப்படிங்கிறத மைனஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் நத்திங் பட் 14, 15 வருமா? ஸோ பேலன்ஸ் இஸ் 3. ஸோ பேலன்ஸ் இஸ் 3 தான் போத் லாங்குவேஜ் பேசுகிறோம். ஸோ அப்போ போத் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் இஸ் நத்திங் பட் 3. ஆன்சர் இஸ் நத்திங் பட் 3. ஸோ அப்போ ஹியர் இட் இஸ் இங்கே 3 அப்படின்னு இருந்தால் இட்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் ஒன்லி இங்கிலீஷ் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாமா? ஏன்னா ஃப்ரெஞ்ச் பேசுகிறவங்க 7 பேர் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும், இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க 8 பேர்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ இது இன் டோட்டல் தான் 7. அப்போ இங்கே மட்டும் என்ன வரும்? 4 + 3 7 வரும். அதே இன் டோட்டல் தான் 8. அப்போ 5 + 3 8 வரும். பட் கொஸ்டினில் they are asking இட்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இட்ஸ் ஒன்லி இங்கிலீஷ். அப்போ இட்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரெஞ்ச் இங்கிலீஷ்னா 4 + 5 4 + 5 is nothing but 9. Answer is 9 here. Yes, answer is B, Bombay. 9 is the right answer. Move on to the next one. Yes, here 28th question. Question number 28. In a group of 120 person. So in total 120 persons இருக்காங்க. அதில் 80% are Indians and the rest are foreigners. Okay, அப்போ டோட்டலாக 120 persons இருக்காங்க. அதில் 80 peoples are Indians, rest are foreigners. அப்போ rest foreigners அப்படின்னு வந்தால் 80ல் போயிடுத்துனா remaining is 40. Yes, 40 peoples are foreigners. Okay, out of this further 70% can speak English. Out of this 70% can speak English. Okay, question they are asking the number of Indians who can speak English. எத்தனை இந்தியன்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலாக நான் இது ஒரு அசம்ஷன் பேசிஸில் தான் மூவ் ஆன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? எத்தனை இந்தியன்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியும்? இந்தியன்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 80 பேர் இருக்காங்க. அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கன்னா 20, 30, 30 less or 30 more அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ லெட்ஸ் சே ஐ அஸ்யூம் எல்லா ஃபாரினருமே இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்கன்னு நான் வச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக எல்லா ஃபாரினரும் இங்கிலீஷ் பேசுறது இல்லை, பட் ஸ்டில் ஜென்ரலி எல்லா ஃபாரினரும் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ டோட்டலாகவே இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க எத்தனை பேர் தான் இருக்காங்க? 70 பேர் தான் இருக்காங்க. அப்போ 70 பேரில் 40 ஃபாரினர்ஸ் போயிட்டாங்கன்னா ரிமைனிங் எத்தனை பேர் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க? 30. அப்போ அந்த 30 கண்டிப்பாக இந்தியனாக இருப்பாங்களா? இது மினிமம் 30 இந்தியன்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. இட் கேன் பி மோர் தென் தட் ஆல்சோனா, பிகாஸ் எல்லா ஃபாரினரும் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ இந்த 40 இங்கே 39 குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும்? இங்கே 31 இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? சப்போஸ் இது 38 குறைஞ்சா என்ன ஆகும்? இங்கே 32 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா?
32 அப்படிங்கிறதா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அப்போ இதே மாதிரி இந்த கவுண்ட் குறையுமே தவிர இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஃபாரினர்ஸே 40 பேர் தான் இருக்காங்க. அப்போ இது குறையுமே தவிர இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ அப்படி குறைய இங்கே நம்பர் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் தான் ஆவாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் 20 or 30 or less அப்படிங்கிறது கிடையாது. எதர் ஆன்சர் இஸ் 30 or 30 or மோராக இருக்கலாம். 30ங்கிறது இஸ் மினிமம் கவுண்ட், 30 or more அப்படிங்கிறது இஸ் a general thing. So answer to this question is of course D, Delhi. Delhi is the right answer, 30 or more. So because it's ever increasing. Okay, move on to the next one. Okay, in a party, 75% took tea, 60% took coffee, and 15% took both tea and coffee, and no one taking milk take tea. Each person take at least one drink. Okay, so இதில் இப்போ பார்ட்டிக்கு வந்திருக்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ட்ரிங்க் குடிப்பாங்க. ஸோ இட் கேன் பி எதர் டீயாக இருக்கலாம், இல்லை காஃபியாக இருக்கலாம், இல்லை அட்லீஸ்ட் மில்காவது குடிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏதோ ஒரு ட்ரிங்கை கண்டிப்பாக குடிப்பாங்க. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, how many person attended the party and the statement வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து sufficient to answer this question அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ let's say assume இப்போ டீ ரவுண்டு, இன்னொன்று காஃபி ரவுண்டு. this is for tea and this is for coffee. டீ எத்தனை பேர்? 75. in total it is 75. here coffee வந்து in total 60 and 15% அப்படிங்கிறது வந்து took both 1 and 2. I mean tea plus coffee. I mean it's not tea plus coffee, it's either tea or coffee. Okay va? So like in the 15% அப்படிங்கிறது வந்து 15% அப்படிங்கிறது வந்து it can be tea or coffee அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒன்று அப்படிங்கிறத குடிப்பாங்க. it can be mixing both அப்படிங்கிறதுமே எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, யார் மில்க் குடிக்கிறாங்களோ அவங்க டீ சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒன் டேக் மில்க், ஐ மீன் நோ ஒன் டேக்கிங் மில்க் டேக்ஸ் டீன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டீ சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பாக என்ன சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா மில்க் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் காஃபி பற்றி அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. அப்போது மேபி காஃபி சாப்பிட்றவங்கள மில்க் சாப்பிட்றவங்களும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா கொஸ்டினில் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்தால், ஹியர் டீ சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பாக மில்க் சாப்பிட மாட்டாங்க. அப்போ இந்த ஏரியாவில் கண்டிப்பாக மில்க் சாப்பிட்றவங்க வரமாட்டாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எந்த ஏரியாவில் தான் வருவாங்க? திஸ் காஃபி ஏரியாவில் தான் வருவாங்க. ஸோ அப்போ இங்கே தான் யார் இருக்கலாம்? திஸ் மில்க். let us assume இது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு, எத்தனை பேர் மில்க் சாப்பிட்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, அதை நான் ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். நவ் திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். ஓகே, இங்கே டோட்டலாக 75 அப்படின்னு வந்தால் 75ல் 15 போடுச்சு அப்படின்னு வந்தால் ரிமைனிங் 50யா? சாரி 60யா? 60, 70, 75. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே டீ சாப்பிட்றவங்க மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு வந்தால் 60 மெம்பர்ஸ், டீ காஃபி ரெண்டும் சேர்த்து சாப்பிட்றவங்க வந்து 15 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இங்கே டோட்டல் காஃபி 60 அப்படின்னு வந்தால் இங்கே வந்து என்ன வரும்? 45 வருமா? 40, 50 அப்படிங்கிறது வந்து அண்ட் 60 அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் ஹியர். ஓகே, ஸோ இப்போ ஹியர் இட் இஸ் how many persons அப்படிங்கிறது வந்து attended the party. So based on the statement 1 and statement 2. So here 50% took milk. Consider 50% அப்படிங்கிறது வந்து took milk. Total number of persons வந்து நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு வந்தால் என்ன பண்ணணும்? டோட்டலாக டீ சாப்பிட்றவங்க ப்ளஸ் காஃபி சாப்பிட்றவங்க ப்ளஸ் மில்க் சாப்பிட்றவங்க ப்ளஸ் போத், ஐ மீன் மைனஸ் போத். பிகாஸ் போத்னா இதுலேருந்து அவங்கள மைனஸ் தானே பண்ண முடியும். ஸோ டீ ப்ளஸ் காஃபி ப்ளஸ் மில்க் மைனஸ் போத், அவங்க எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் தான் டோட்டலாக எத்தனை பேர் பார்ட்டிக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம். ஹியர் டீ எத்தனை பேர்? ஒன்லி 60 அண்ட் காஃபி, ஐ மீன் ஒன்லி காஃபி 45 ப்ளஸ் மில்க் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது, மைனஸ் போத். ஓகே, ஸோ மைனஸ் போத் அப்படின்னு வந்தால் ஐ கேன் டேக் 75 ப்ளஸ் 60 ப்ளஸ் ஐ மீன் மைனஸ் 15. ஓகேவா? ஸோ பிகாஸ் டோட்டலாக ஹோலிஸ்டிக்காக எத்தனை பேர் வந்து டீ சாப்பிட்றாங்க இன்க்ளூடிங் அப்படிங்கிறது வந்து போத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா 75 பேர் டீ சாப்பிடுவாங்க. இன் டோட்டல் வந்து காஃபி வந்து எத்தனை பேர் சாப்பிடுவாங்கன்னா 60 பேர் காஃபி சாப்பிட்றாங்க. 75 பேர் வந்து டீ சாப்பிட்றாங்க, 60 மெம்பர்ஸ் காஃபி சாப்பிட்றாங்க. அண்ட் ஒய் இஸ் அ மில்க் எத்தனை பேர் சாப்பிட்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, அதனால் நான் ஒய்ன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். மைனஸ் போத் எத்தனை பேர்? 15 மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து போத். ஓகே, ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? டோட்டலாக எத்தனை பேர் வந்து பார்ட்டி அட்டென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு வந்தால் 60, 120, 130, 135 135 ப்ளஸ் 5 மைனஸ் 15. அப்போ மைனஸ் 15 போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்தால் 120 ப்ளஸ் 5. ஸோ லைக் திஸ் 120 ப்ளஸ் 5 அப்படிங்கிறது தான் டோட்டல் பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அட்டெண்டட் த பார்ட்டி. ஓகேவா? நவ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நான் கன்சிடரேஷனுக்கு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து பேஸ்ட் அப்பான் த கிவன் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறத வச்சு ஐ டெரைவ்
select 120 plus y அப்படிங்கிறது வந்து is the total number of corn. I repeat it once again. So actually டோட்டலாக டீ எடுக்கிறவங்க 75, டோட்டலாக காஃபி எடுக்கிறவங்க 60, டோட்டலாக காஃபி எடுக்கிறவங்க 60, மில்க் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ டீ ப்ளஸ் காஃபி ப்ளஸ் மில்க் மைனஸ் போத், அஃப்கோர்ஸ் போத் நம்ம மைனஸ் தான் பண்ணுவோம். அப்போ 75 + 60 135 + 5 - 15. ஸோ அப்போ 135ல 15 போடுது அப்படின்னு வந்தால் ரிமைனிங் இஸ் 120 + 5 தான் டோட்டல் பர்சன்ஸ் அட்டெண்டட் த பார்ட்டி. ஸோ அப்போ இதான் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். 120 + 5 is the final equation. அந்த y ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வந்தால் get the answer. ஓகே, y தான் கொடுத்துருக்காங்களே 50% took milk அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில். அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்டானு கேட்டால் நோ, இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். பிகாஸ் அங்கே நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம், இன் திஸ் டயக்ராம் மில்க் எடுக்கிறவங்க ஒன்லி மில்க் மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க. இட் கேன் பி காஃபியோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லையா, நம்மளுக்கு ஷோராக தெரியாது. ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, மில்க் சாப்பிட்றவங்க டீ சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர காஃபி சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல இல்லையா. ஸோ அப்போது 50 வந்து இது ஃபுல்லாக 50யா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகேவா. ஸோ இஸ் இட் ஃபுல்லாக 50யா இல்லை ஒன்லி மில்க் வந்து 50யா, அது எனக்கு ஷுவராக தெரியாது. அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து ஆன்சர் டெரைவ் பண்ண முடியாது. லெட் மீ டேக் த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். I rub this all. Now the second statement. Number of person who attended the party is 5 times the number of person who took the milk only. So here milk only தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேவா, ஒன்லி மில்க் மட்டும் சாப்பிட்றவங்கள தான் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போது 5 times of the person who took milk அப்படின்னு வந்தால் டோட்டல் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு, டோட்டல் வந்து நம்ம 120 + y அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். இது வந்து டோட்டல். இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த நம்பர் ஆஃப் பர்சன் ஹூ டுக் த மில்க் ஒன்லி அதோட 5 டைம்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ மில்க் ஒன்லினா அது வையா, அதோட 5 டைம்ஸ்னா 5y அப்படிங்கிறதா வருமா. நவ் இதை சால்வ் பண்ணலாம். அப்போ 120 + y அந்த பக்கம் போனால் -y ஆகிடும். அப்போ ஹியர் இட் இஸ் 120 which is equal to 5y - y, இட்ஸ் நத்திங் பட் 4y. ஸோ 4y அப்படிங்கிறத வச்சு கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னு வந்தால் வேல்யூ ஆஃப் y அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் நத்திங் பட் 30. ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேர் மில்க் சாப்பிடுவாங்க, மில்க் மட்டும் எத்தனை பேர் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு தெரியுமா. ஓகேவா. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து டீ ப்ளஸ் காஃபி மைனஸ் போத் இதெல்லாம் பண்ணி வச்ச ஆன்சர் தான் 120 + y. இப்போ எனக்கு y தெரியும் 30. இட்ஸ் ஒன்லி மில்க், ஒன்லி மில்க். ஓகேவா. ஸோ அப்போ here it is 120 + 30, இட்ஸ் நத்திங் பட் 150. ஆக்சுவலாக இந்த ஆன்சர் வந்து நீங்கள் டெரைவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எத்தனை பேர் பார்ட்டி அட்டென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா 150% வந்து பார்ட்டி அட்டென்ட் பண்ணுறாங்க. 150 டெரைவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே யூ கேன் ஆன்சர், லைக் உங்களால் டெரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்டேட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லெட்ஸ் சே ஃபர்ஸ்ட் ஒன், question can be answered by using one of the statement alone. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் தான் வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியும். பட் cannot be answered by using the other statement alone. ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வச்சு மட்டும் தான் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியுது, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 மட்டும் வச்சு என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியல. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ தான். ஓகேவா. ஆக்சுவலாக அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ராங் பிகாஸ் the question can be answered by using either of the statement alone. eitherனா அதை வச்சு போட்டாலும் எனக்கு ஆன்சர் வரணும், இதை வச்சு போட்டாலும் எனக்கு ஆன்சர் வரணும். either of the statement. ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு போட்டால் என்ன வரல, ஆன்சர் வரல. தட் இஸ் நோ கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து தர். ஓகேவா. ஸோ அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட். Third one, the question can be answered by using both the statement together. No, it's not both the statement together கிடையாது. நான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கன்சிடரேஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். And the last one, question can be answered even by using both the statements together. No, it's also not correct. Cannot be answered. I can answer 150 or there. So like last one is not correct. So answer to this question is A. Move on to the next question. Question number 30. In an examination, 80 students passed in English, 70 passed in Hindi, 15 failed in both the subject. Actually there is a difference. Okay, avanga pass, avanga fail. What is the percentage of students who fail? Only one subject. So here it is, one is English, another one is Hindi. This is English and this one is Hindi. This one is English. Okay, so here 80 students வந்து கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா who failed in one subject. Question is something about fail தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபெயிலே ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ ஃபெயிலே ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்தால் போத் சப்ஜெக்டில் எத்தனை பேர் ஃபெயிலாக இருக்காங்க? 15ஆ? போத் சப்ஜெக்டில் 15% வந்து ஃபெயிலாக இருக்காங்க. இங்கே இங்கிலீஷில் 80% பாஸ் ஆகிருக்காங்க. அப்போ எத்தனை பேர் ஃபெயிலாக இருப்பாங்க? 20% ஃபெயிலாக இருப்பாங்களா? ஸோ ஹியர் இன் டோட்டல் 20% ஃபெயிலாக இருப்பாங்க. ஹிந்தியில் 70% பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 30% ஃபெயிலாக இருப்பாங்களா? 30% ஃபெயிலாக இருப்பாங்க. அப்போது ஒன்லி இங்கிலீஷ், ஒன்லி ஹிந்தி, ஒரு சப்ஜெக்டில் மட்டும் ஃபெயில் ஆனவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஒரு சப்ஜெக்டில் மட்டும்னாலே நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன்,
இந்த ஏரியா தான், இந்த கிரசன்ட் ஷேப் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்லி ஒன் சப்ஜெக்ட். அப்போ இது ரெண்டையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணால் இதுக்கு என்ன ஆன்சரா? அப்போ இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது? இங்கே டோட்டல் 20யா, this one is 20யா, அதில் ஆல்ரெடி 15 போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்தால் ரிமைனிங் இஸ் 5. ஸோ இந்த சேம் மேனர் டோட்டல் 30யா, this total round is 30. 30ல ஆல்ரெடி 15 போயிடுச்சுன்னா this 15 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இஸ் 15. அப்போ here it is only ஹிந்தி எத்தனை பேர்? 15. only இங்கிலீஷ் எத்தனை பேர்? 5. 15 plus 5 20. Answer to this question is 20%. B, Bombay is the right answer. Okay. Let me move on to the next question. Reminder. Okay, so find the remainder here. What is the remainder when multiplying these numbers divided by 100? Actually, எப்பவுமே remainder find out பண்ணுறதுக்கு கீழே வந்து லைக் டிவிடெண்டாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் அப்படிங்கிறது, ஐ மீன் டிவிசர் அப்படிங்கிறது டிவைசராக இருக்கக்கூடிய நம்பர். ஸோ இந்த நம்பர் டிவைடட் பை 100 தானே, 100 கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் மேலே இருந்ததுன்னா இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகிடுமா? எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ கம்ப்ளீட்லி அப்படிங்கிறது வந்து இட் கேன்சல், இட்ஸ் ஓகே. கம்ப்ளீட்லி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் கேன்சல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆகிடும். அப்போ கேன்சல் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமைண்டர் என்ன தான் வரும்? 0. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது நம்பர்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள். எப்பயுமே 2 and 5 அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த நம்பர் இஸ் எண்ட் வித் 0, 2 zeros இருக்குது. அப்போ 2 zeros இருக்குன்னா ஒரு 5 ஒரு 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 10 வருமா? 1 0 வந்துடும். அப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு 2 இன்னொரு 5 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் இன்னொரு 10 வந்துடும். அப்போ 2 zeros வந்துடுமா? அப்போது இந்த ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறதுல, ஐ மீன் இந்த நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல 2 2s and 2 5s இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ லெட்ஸ் சே இங்கே ஒரு 5 இருக்கா? எஸ், இங்கே ஒரு 5 இருக்கா? இங்கே ஒரு 2 இருக்கா? இன்னொரு 2 இல்லை, ஓகேவா? ஸோ ஒன்லி 2 5s இருக்குது, ஒரே ஒரு 2 தான் இருக்குது. 2 2 இருந்ததுன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகி ரிமைண்டர் 0 வரும். பட் இங்கே ரிமைண்டர் 0 வரதுக்கு பாசிபிள் இல்லை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோட லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் 1 into 7 into 5 into 2 into 5. 7 5s are 35, 2 5s are 10. அப்போ in total 350. ஸோ 350 divided by 100. ஸோ அப்போது இதில் 300 கேன்சல் ஆகிடுமா? 100 200 300. அப்போ ரிமைண்டர் என்ன இருக்கும்? 50. So answer to this question is 50. Yes, here A. Answer to this question is 50 here. Move on to the next one. 3 power 2090 na. 3 power 2019, it's divided by 10. What is the remainder here? Actually, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் பவர் ஃபேக்டர்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா you can use the unit digit concept here. நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஐ மீன் லாஸ்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுலே யூனிட் டிஜிட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், லைக் எப்படி அந்த சைக்ளிசிட்டி ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். லைக் பார்க்காதவங்க வந்து லைக் ப்ரீவியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டெஸ்ட் சீரிஸ் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 3 அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நம்பருக்குமே ஒவ்வொரு சைக்ளிசிட்டி இருக்குது. இப்போ 2க்கு சைக்ளிசிட்டி 4, 3க்கு சைக்ளிசிட்டி 4, லைக் 5க்கு சைக்ளிசிட்டி 1, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ்க்கும் சைக்ளிசிட்டி இருக்குது. அப்போ இந்த மேனர் 3யோட சைக்ளிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 4 வருமா? அப்போ 4 என்ன பண்ணணும்? இதை வச்சு டிவைட் பண்ணணுமா? ஸோ அப்போ 2019 இட்ஸ் டிவைடட் பை 4. அப்படி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ரிமைண்டர் வருது அப்படின்னு பாருங்கள். அப்போ ரிமைண்டர்னா எக்ஸாக்டாக 20 கேன்சல் ஆகிடுமா? 4 டேபிளில் 20 கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே கேன்சல் ஆனால் 16 கேன்சல் ஆகுமா? பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்? ரிமைண்டர் 3 இருக்குமா? அப்போ 3 இருக்குது அப்படின்னு வந்தால் 3 கியூபோட வேல்யூ அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் பேஸ்ட் அப்பான் த சைக்ளிசிட்டி கான்செப்ட். ஓகே, 3 கியூபோட ஆன்சர் என்ன? 3 3s are 9, 9 3s are 27. அப்போ 27 இதோட யூனிட் டிஜிட் தான் இதோட ரிமைண்டராக இருக்கும். ஜென்ரலாகவே யூனிட் டிஜிட் தான் ரிமைண்டராக வரும் கீழே இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் வேல்யூ. அதனால தான் யூனிட் டிஜிட் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பவர் ஒரு பெரிய பவர் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் அப்ளை பண்ணுறோம் இது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரிமைண்டர் டு திஸ் கொஸ்டின் இஸ் 7 இருக்கா? ஹியர் C Chennai, 7 is the right answer. Move on to the next one. As I already said, so இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளைட் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க and it is divided by 1261. அப்போ 1261 ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் 13. ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர் 13 into 97. 13 into 97. ஸோ எக்ஸாக்டாக கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் 0 வந்துருமா? 97 கேன்சல் ஆகிடுமா? 13 கேன்சல் பண்ணணும்னா எஸ் இயர் 91. 13 into 7 91 அப்படிங்கிறது வரும். அப்போ இங்கே 13 கேன்சல் ஆகிடுமா? ஸோ அப்போ கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு, டினாமினேட்டர் கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அப்போ ரிமைண்டர் என்ன தான் இருக்கும்? 0. ஸோ ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின் இஸ் 0 ஹியர். மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் சம். ஹியர் இட் இஸ் டிவைடட் பை 100. 100னா என்ன பண்ணணும்? 2 2s 2 5s வந்து என்ன ஆகிடும்? இந்த 100 எக்ஸாக்டாக கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 2 5s இருக்கா? கண்டிப்பாக இதுக்குள்ள ஒரு 5 இருக்கும், இதுக்குள்ள ஒரு 5 இருக்குமா?
அதே மாதிரி எஸ் 96 என்ன இருக்கும் 4 இருக்குமா பிகாஸ் 96 4 வச்சு என்ன பண்ண முடியும் என்னால் எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஹியர் இட் இஸ் 2 4s are 8 வரும் 16 4 4s are அப்படிங்கிறது வந்து 16 வரும் ஸோ கண்டிப்பாக 4 வச்சு என்னால் டிவைட் பண்ண முடியும்னா 4 வந்து கண்டிப்பாக உள்ள ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்போது 5 இருக்குது 4 இருக்குது ஐ மீன் 2 5 இருக்குது ஒரு 4 இருக்குது அப்போ 4 ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்ன வரும் 2 into 2 இந்த 5 அப்போ 2 5s 2 2s வந்து உள்ளே இருக்கா அப்போ கண்டிப்பாக 2 5s 2 2s இருக்குது அப்படின்னு வந்தாலே 10 into 10 மேலே இருக்கிறதா மீன் ஆகுமா ஸோ மேலே 10 into 10 இருக்குது கீழே டிவைடட் பை 100 இருக்குது ஸோ கேன்சல் பண்ணால் ரிமைண்டர் இஸ் 0 again answer is 0 okay next question if today is Sunday then what day is exactly on 10 to the power 10th day today is Sunday na 10 to the power 10th day என்னன்னு கேட்குறாங்க 10 to the power 10th day என்ன ஸோ எப்பயுமே டேஸ் வந்து எத்தனை டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும் 7 days once இப்போ 7 வச்சு டிவைட் பண்ணுங்க ஓகே this also same yeah this is a reminder concept okay so அப்போ 7 வச்சு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ 10 எப்படி எழுதலாம் 7 plus 3 ன்னு எழுதிக்கலாமா 7 plus 3 ன்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ அப்போ here it is 7 7 கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது 3 power 10 டிவைடட் பை 7 அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இப்போது இந்த 3 power 10 அப்படிங்கிறத நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தால் 3 வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 7க்கு நியர்பை வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வரணும் இப்போ 7க்கு நியர்பை வேல்யூன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வந்து 3 power 1 3 தான் வரும் 3 square 9 வரும் ஸோ 7க்கு நியர்பை வேல்யூ லெட்ஸே நான் இதை 3 square அப்படிங்கிறத பிரிச்சுக்கிறேன் 3 square 5 பிரிச்சுக்கிறேன் 5 2s are 10 வந்துடும் ஸோ 3 square divided by 7 ஸோ அப்போ 3 square divided by 7 is nothing but 9 by 7 whole power 5 sorry it's not மேலே மட்டும் தான் 5 அப்படிங்கிறது இருக்கும் 9 power 5 divided by 7 அப்போ 9 நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் 7 plus 2 divided by 7 the whole power 5 நான் எழுதிக்கலாமா ஸோ லைக் 9 7 plus 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் 7 7 கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் 2 power 5 அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ here it is 2 power 5 அப்படிங்கிறத எடுத்திங்கன்னா divided by 7 I know the value of 2 power 5 2 power 5 is nothing but 32 divided by 7 so 32 divided by 7 னா 7 டேபிளில் 4 7s are 28 வருமா ஓகே 28 வரும் பேலன்ஸ் ரிமைண்டர் என்ன இருக்கும் 29 30 31 32 so yes the remainder is 4 here so answer to this question is okay day என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா if today is Sunday னா சண்டேலேருந்து ப்ளஸ் 4 days சண்டேலேருந்து ப்ளஸ் 4 days Monday Tuesday Wednesday Thursday so answer to this question is Thursday B Bombay Thursday move on to next one what is the remainder if 2 power 192 divided by 6 2 power 192 divided by 6 actually there is a Wilson theorem remainder conceptல Wilson theorem இருக்கு அந்த theoremத்தோட அந்த final thing explanation வந்து என்னன்னா 4 by 6 power of any natural number is equal to I mean the remainder அப்படிங்கிறது வந்து is equal to 4 the remainder அப்படிங்கிறது வந்து is equal to 4 so actually this is a Wilson theorem derivation இருக்கு நம்மளுக்கு derivationலாம் தேவையில்லை இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க 4 by 6 4 வந்து பவர் ஆஃப் எனி நேச்சுரல் நம்பர் என்ன நம்பர் வேணாலும் பவரில் இருக்கட்டும் 4 power 16 இருக்கட்டும் 20 இருக்கட்டும் 500 கூட இருக்கட்டும் வாட் எவர் த நம்பர் ஓகேவா ஸோ 4 power எனி நேச்சுரல் நம்பர் டிவைடட் பை 6ங்கிற ஃபார்மட் அப்போ இங்கே கீழே 6 இருந்தாலே மேலே வில்சன் தியரம் அப்ளை ஆகுதான்னு ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்போ அப்ளை ஆகுதுன்னா இப்போ 2 power 192 என்னால் 4 கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா அஃப்கோர்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல 2 ஸ்கொயர் தானே 4 அப்போது இதுலேருந்து ஸ்கொயரை மட்டும் வெளில எடுத்துடலாமா ஸோ ஸ்கொயரை வெளில எடுக்கும் போது இது வந்து பாதியாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுமா ஸோ அப்போ here it is 2 power sorry 2 square power of here it is 9 times அப்படிங்கிறது வந்து வருமா and 6 times வரும் ஓகேவா 9 2s are 18 வரும் பேலன்ஸ் 1 இருக்கும் 12 6 times ஸோ divided by 6 அப்போ 2 square is nothing but 4 by 6 power of 96 it is in the same format 4 by 6 power of any natural number so the remainder to this question is nothing but 4 answer is 4 yes answer is D Delhi 4 is the right answer okay move on to the next one what is the remainder of the expression 13 power 900 divided by 3 okay here 13 power 900 divided by 3 so here it is 13 power sorry 90 divided by 3 so நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் இங்கே 3 இருக்குன்னா இதுக்கு நியர்பையாக இருக்கக்கூடிய நம்பராக இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிடும்னு சொன்னேன்னா அப்போ 12 எடுத்துக்கலாமா 3 6 9 12 வரும் அப்போ 13 எப்படி எழுதிக்கலாம் 12 plus 1 power of 90 divided by 3ன்னு எழுதிக்கலாமா அப்போ 3யும் 12ம் கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகி ரிமைண்டர் 0 ஆகிடும் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது 1 power 90 ஒன்று எத்தனை வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒன்று தானே வரப்போகுது ஸோ ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின் இஸ் A okay 1 ரிமைண்டர் okay next one
2 power 200 is divided by 17. Move on to the next question. Okay, so here 2 power 200 divided by 17, what will be the remainder னு கேக்குறாங்க. As I already said, 17 க்கு அப்ப nearby number எப்படி என்னால split பண்ண முடியும். அப்ப 17 க்கு nearby number 2 powerல என்ன வரும்? 2, 2 square 4 and 4 2 square 4, 2 power 3 8 வரும் and 2 power 4 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 8 2s are 16 வரும். Okay, let me take 16. Okay, 16 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 17 க்கு பக்கத்து நம்பரா இருக்கா? அப்ப 2 power 4 நான் பிரிச்சுக்கிறேன். 2 power 4 அப்படின்னா அங்க 50 வருமா? 50 into 4 are 200 வந்துரும். 2 power 4 divided by 17. அப்ப it's nothing but 16 by 17 power of 50 இருக்கா? அப்ப 16 எப்படி எழுதலாம் நானு? 17 minus 1 னு எழுதிக்கலாமா? You are convenient. Plusல எழுதினாலும் சரி, minusல எழுதினாலும் சரி. So அப்ப here it is 16 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 17 minus 1 power 50 divided by 17 எழுதிக்கலாமா? Now 17 17 cancel ஆயிடுமா? Balance என்ன இருக்கு? minus 1 power of 50 இருக்கா? minus 1 15 times போட்டு multiply பண்ணா என்ன ஆயிடும்? plus 1 ஆயிடும். ஏன்னா 2 minus 1 என்ன ஆயிடும்? plus 1 ஆயிடும். அப்ப அதே மாதிரி 50, அதாவது 50 is a even number. Even number minusல வந்தது அப்படின்னு வந்தா answer to become plus 1. Answer is 1 again. Answer is 1 again. This is the question. SC Chennai அப்படிங்கிறது வந்து is the right answer. Okay, 1 is the remainder. Okay, move on to the next one. What is the remainder of the expression? 13 power 25 divided by 3. Okay, so divided by 3 na again. So like 3 है 12 ला split பண்ணலாமா? 12 plus 1 power of 25 divided by 3. 3 12 cancel ஆயிடும். 1 power 25 is nothing but 1. Again answer is 1 only. 1. Next one. 2 power 96 divided by 17. 2 power 96 divided by 17. 17 na 16 ஆ மாத்திக்கலாமா? So அப்ப 17 ன 16 ஆ கன்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா 2 power 4 வருமா? 2 power 4 அப்படிங்கறது இது பண்ணீங்க அப்படினு வந்தா 4 வச்சு கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படினு வந்தா here it is 2 times 16 4 times 24 divided by 17 அப்படிங்கிறது வந்து வரும். ஓகே, அப்ப 2 power 4 அப்படிங்கிறது வந்து is nothing but 16. அதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படினு வந்தா 17 minus 1 அப்படினு எழுதிக்கிறேன். power of 24 divided by 17. So 17 17 cancel ஆயிடும். minus 1 power 24 என்ன வரும்? of course 1 தான் வரும். மேலே even power இருந்ததுனா minus plus ஆயிடும். answer is 1. answer is 1 here. So answer is 1 here. Yes, this is the question. Answer is A. Now move on to the next one. Question number 41. What will be the remainder of the expression? 15 power 23 divided by 11. Okay, so 11 அப்படினு வந்தா 15 நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம்? 11 plus 4 னு எழுதிக்கலாமா? power of 23 divided by 11. So 11 11 cancel ஆயிடுமா? So balance என்ன இருக்கு? 4 power 23 divided by 11 இருக்கு. இப்போ என்ன பண்றது? 4 பவர்ல இருக்கு அப்படினு வந்தா better I convert this into 2 power அப்படிங்கறத மாத்தலாம். அப்ப 2 power அப்படிங்கறத மாத்துனா இது 2 ஸ்கொயரா போகுமா? So 4 அப்படிங்கறத 2 ஸ்கொயரா போடுறேன். 2 square power of 23. So இது என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்கொயர்ல இருக்க வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க. So divided by 11. So அப்ப here it is 2 square அப்படினு வந்தா 2 power of 46 ஆ மாறுமா? 2 power 46 divided by 11. 2 power 46 divided by 11. இப்போ 11 க்கு நியர்பை வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து இங்க எழுதிக்கலாம். Here 1 minute.
Okay, sorry for the interruption. So here, என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் here 2 power 46 அப்படிங்கிறது வந்து divided by 11. ஸோ அப்போ 11 இருக்குது அப்படின்னு வந்தால் 11க்கு நியர்பை வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கொண்டு வரும். ஸோ அப்போ 11 டேபிள் அப்படிங்கிறது எடுத்திங்கன்னா 11, 22, 33 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ அதே 2 power அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா 2 power 5ஓட வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் நத்திங் பட் 32 அப்படிங்கிறது வருமா. ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தால் 2 power 5 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும். லெட்ஸ் சே 2 power 46 divided by 11, 2 power 46 divided by 11. Yes. So here 2 power 46 divided by 11 அப்படின்னு வந்தால் இதை நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும்னா 2 power 5 பிகாஸ் 2 power 5ஓட வேல்யூ தான் 32 32 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் 33 - 1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணோன்னா ஆக்சுவலாக இந்த நம்பர் எக்ஸாக்டாக என்ன ஆகாதுன்னா 5ல் வந்து கேன்சல் ஆகாது. பட் ஸ்டில் 9 5s are அப்படிங்கிறது வந்து 45 வருமா. 9 5s are 45 அப்படிங்கிறது வரும். 9 5s are 45னா பேலன்ஸ் ஒரே ஒரு 2 இருக்குமா, அந்த 2வை தனியாக எழுதிக்கோங்க. ஓகே, ஐ ரிப்பீட், இங்கே 46 இருக்குது, நான் 5 பவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 5 பவர் அப்படிங்கிறதுனால 46 டிவைடட் பை 5. ஸோ அப்போ 9 5s are 45 வரும். பேலன்ஸ் ஒரே ஒரு 2 இருக்குமா, 2 power 1 இருக்குமா, அதை தனியாக எழுதிக்கிட்டேன் டிவைடட் பை 11. ஸோ அப்போ ஹியர் இட் இஸ் 2 power 5 இஸ் நத்திங் பட் 32. 32 வந்து நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா 33 - 1 அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் டிவைடட் பை 11. ஓகே, இன்ட்டு 2 தனியாக இருக்குது, இன்ட்டு 2 தனியாக இருக்குது, பவர் ஆஃப் 9 ஹியர். ஸோ 33 - 1 பவர் ஆஃப் 9 இன்ட்டு 2 டிவைடட் பை 11. ஸோ அப்போ 11 இருக்குது அப்படின்னு வந்தால் இது கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகிடுமா, 3 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். தெர் இஸ் நோ ரிமைண்டர் இயர். ஸோ அப்போ ஹியர் இட் இஸ் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது -1 பவர் ஆஃப் 9 இன்ட்டு 2. அப்போ -1 பவரில் ஆட் நம்பர் இருந்தால் என்ன வரும், -1 தான் வரும். ஏன்னா வந்து -1 - 1 ஈவன் நம்பரில் இருந்தால் தான் +1 ஆகும். இங்கே ஆக்சுவலாக ஆன்சர் இஸ் -1. அப்போ -1 இன்ட்டு 2, ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் -2. பட் ஆக்சுவலி the unit digit or the remainder வந்து it's not in the form of minusல வராது, -2ன்னு வராது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்தால் -2 அப்படிங்கிறது வந்து it's nothing but அப்படிங்கிறது வந்து divided by 11 அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் தானே. ஸோ அதனால் 11லேருந்து 2 வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தால் மைனஸ் பண்ணால் வரக்கூடிய நம்பர் தான் அதோட ஒரிஜினல் ரிமைண்டராக இருக்கும். அப்போ 11 - 2 அப்படிங்கிறது வந்து it's nothing but 9. Actually 9 is the remainder. 9 is the answer to this question. So answer is 9 here. Yes, here A, 9 is the answer. Okay, move on to the next question. 4 power 64 divided by 6. As I already said, 4 power 64 divided by 6. 4 by 6 Wilson theorem format la irukku. 4 by 6 power of any natural number. Remainder enna varum, 4 dhaan varum. So answer is 4 only here. And move on to the next one. Here 11 power 24 divided by 3. So appo 11 eppadi eludikalam, 12 - 1 nu eludikalaama. 11 12 - 1 power of 24 divided by 3. அப்போ 3யும் 12ம் கேன்சல் ஆகிடும். -1 power of 24 ஈவன் நம்பர்னா ஆன்சர் என்ன வரும், 1 தான். ஸோ ரிமைண்டர் இஸ் 1 here. What will be the remainder of the expression? 52 factorial divided by 53. Actually this is also part of Wilson theorem. So according to this theorem இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, அதாவது 52 factorial divided by 53. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டோரியல் ஃபார்மேட்டில் அதோட நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்தால் ஆன்சர் இஸ் 52 தான். ஐ மீன் the remainder is 52 தான். இப்போ let's say for example இப்போ 4 factorial divided by 5 இதோட ரிமைண்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரிமைண்டர் இஸ் 4 தான். 4 by 5ன்னு வருது. ஆர் இட் கேன் பி 5 by 6, 5 factorial by 6ன்னு வருதுன்னா ரிமைண்டர் இஸ் 5. ஸோ மேலே நியூமரேட்டரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் அதோட லைக் ரிமைண்டர் ஆன்சராக வரும். ஸோ ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின் இஸ் 52 here. 52 here. And move on to the next question. 15 power 19 plus 23 power 19 divided by 19. ஸோ இது ரெண்டுமே 19 சேம் பவர்ஸாக இருக்கிறதுனால நான் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா 20 30 38 வருமா. 38 பவர் ஆஃப் 19 டிவைடட் பை 19. ஆக்சுவலி 19 டேபிளில் 38 இருக்கு இல்லையா, 1 19s are 19, 2 19s are 38 வரும். அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸாக்டாக கேன்சல் ஆகிடும், ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும். ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிட்டா ரிமைண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும், 0. ஸோ ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின் இஸ் 0 here. And move on to the next question. 12 power 73, 20 power 73. Actually எல்லாமே it's a power of 73. Okay, so எல்லாமே it's a power of 73 னா அது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணலாமா, நம்ம சேம் பவர்ஸில் இருந்தது அப்படின்னு வந்தால் you can plus these அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல 12 20 24 34 எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் 20 30 50 60 70 80 80 90 90 power 73 divided by 30. ஸோ எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா 90 பவரில் இருக்கக்கூடிய 73 அப்படியே இருக்குது டிவைடட் பை 30. அப்போ 30 டேபிளில் 90 வரும் இல்லையா, 30 60 90 கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு. கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் என்ன, அகைன் 0. 0 is the right answer. Okay, move on to the next question.
The monthly income of Peter and Paul are in the ratio of 4:3. So, one is Peter, another one is Paul. So, அவங்களோட income in the ratio of 4:3. அதாவது ஒருத்தருக்கு 4 rupees income வந்தா இன்னொருத்தருக்கு 3 rupees வந்து income வருது. And their expenses are in the ratio of 3:2. Expenses are in the ratio of 3:2. அப்போ 4 ரூபாய் earn பண்ணி 3 ரூபாய் என்ன பண்ணிட்டாரு, செலவு பண்ணிட்டாரு. அப்போ எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருப்பாரு, 1 ரூபாய் சேவ் பண்ணியிருப்பாரா? அதேமாரி இவரும் 3 ரூபாய் earn பண்ணி 2 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டாரு. அப்போ எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருப்பார், இவரும் 1 rupee சேவ் பண்ணியிருப்பாரு. If each save 6,000 rupees. அப்போ ரெண்டு பேருமே 6,000 சேவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேருமே எவ்வளோ ருபீஸ் தான் சேவ் பண்ணியிருக்காங்க, இவரும் 1 rupee, இவரும் 1 rupee. அப்போ that 1 rupee is nothing but 1x. Sorry. Here is a Peter and Paul and their income is 4 rupees, 3 rupees. Actually 4:3 in the format of 4 oda multiple and 3 oda multiple அப்படிங்கிறதா இருக்கும். And expenses are in the ratio of 3:2 and their savings in the ratio of 1:1. So we know that 1 is, it's nothing but 1x, one time. That one time of the amount வந்து எவ்வளோ, 6,000. One time of the amount வந்து 6,000 அவங்களே கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா இவரும் 6,000 சேவ் பண்ணுறாரு, இவரும் 6,000 சேவ் பண்ணுறாரு. பிகாஸ் ஈச் ஒன் சேவிங் 6,000 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் தேர் மந்த்லி இன்கம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்களோட மந்த்லி இன்கம் என்ன, தட் இஸ் 4x 3x அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 1x அப்படிங்கிறது வந்து 6,000 அப்படின்னு வந்தால் 4x 3x அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ வரும்? அப்போ 4 6 are 24, 3 6 are 18. So அப்போ it's in the format of, yes, it is 24,000 and 18,000. So answer is A, Anna Nagar, 24,000 and 18,000. Move on to the next question. It's a very simple one. Move on to the next one. Two cities A and B, 360 km apart. So this is city A and this is city B. And ரெண்டு cities-க்கு நடுவில் 360 kilometers அப்படிங்கிறது வந்து distance இருக்கு. இப்போ a car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and return to A with a speed of 60 km per hour. போகும்போது 40 km ஸ்பீடில் போகுது, ரிட்டர்ன் வரும்போது 60 km per hour speed. What is the average speed? Yes, it's a basic, very basic question. ஸ்கூல்ஸ்லேயே இந்த ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம், 2xy divided by x plus y. ஸோ அப்போ here it is 2, x-ஓட வேல்யூ 40, ஒரு x-ஓட வேல்யூ 40, இன்னொரு x-ஓட வேல்யூ, ஐ மீன் ரெண்டுமே ஸ்பீடு தான், ஓகேவா? ஸோ அப்போ 240 into 60 divided by 40 plus 60, 100 வருமா? 20க்கு 20 கேன்சல் பண்ணால் 4 6 8 8 6 are 48. Yes, answer is 48 km per hour. Answer is B, Bombay. Move on to the next one. 12 people form a club. 12 பேர் சேர்ந்து ஒரு கிளப்ல இருக்காங்க. By picking a lot, I mean குழுக்கி போட்டு சீட் எடுக்கிறாங்க. One of them host a dinner for all once in a month. Okay, மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த 12 peoples அப்படிங்கிறதுல ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா, லாட்டில் யார் பேர் வருதோ அவங்க தான் டின்னர் ஹோஸ்ட் பண்ணணும். The number of dinners a particular member has to host in 1 year அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலாக 1 year அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு வந்தால் there are 12 month அப்படிங்கிறது இருக்கும். எவ்ரி மந்த் அப்படிங்கிறது வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டின்னர் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. டோட்டலாகவே அந்த கிளப்பில் 12 பேர் தான் இருக்காங்க. டோட்டலாகவே அந்த கிளப்பில் 12 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க. குலுக்கி போட்டு சீட் எடுக்கிறப்ப யாருக்கு எப்போ எப்படி வரும் நம்மளால் ஷுவராக சொல்ல முடியாது. தெர் இஸ் நோ ப்ரெடிக்டபிள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டு திஸ். ஏன்னா மேபி ஒரே பர்சனே 12 டைம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், டின்னர் கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா அவங்க எந்த ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன் க்ரைட்டீரியாவும் கொடுக்கல. ஒரு வாட்டி நீ டின்னர் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டா நீ எக்ஸ்க்ளூடட் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு க்ரைட்டீரியாவும் கொடுக்கல. ஸோ மேபி எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஒரே பர்சன் கொடுக்கலாம், இல்லை ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு பர்சன் கொடுக்கலாம். ஸோ வி ஆர் நாட் ஷுர் அபவுட் இட். ஒன்ஸ் வி ஆர் நாட் ஷுர் அப்படின்னு வந்தால் இட்ஸ் நாட் ப்ரிடிக்டபிள் தான். ஸோ ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் cannot be predicted because it's by குலுக்கி போட்டு சீட் எடுக்கும்போது lot methods யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளால ஷுவராக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் cannot be predicted. And finally the last question. Usha runs faster than Kamala. Let's say Usha runs faster than Kamala and Preeti runs slower than Swati. Let's say Preeti runs slower than Swati. Preeti runs slower than Swati. And Swati runs slower than Kamala. Yes, of course, Swati runs slower than Kamala. Who is the slowest runner? Of course, Preeti is the slowest runner. The last one is the Preeti and Preeti is the slowest runner. Okay, so with this, the discussion is completed. Thank you to all.